Yeah. மத்தியில் இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். It's a joy to be in the midst of you. இந்த இரவு நேரத்துல கூடி அப்பாவை ஆராதிக்கவும், அப்பாவுடைய வார்த்தையை கேட்கவும், அப்பாவிட்ட நம்முடைய ஜெபங்களை தெரியப்படுத்தவும் நீங்க கூடி வந்திருக்கிறீங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷம். It is a joy to see that you've come together to sing Daddy's praise, to listen to his word, Daddy's word, and to pray to our heavenly Dad. That's a big joy. நீங்க இப்படி செலவு செய்யற ஒவ்வொரு நிமிடமும் அது மனிதர்களுடைய பார்வையில அல்லது அவங்க உறவுகள் மற்றவர்களுடைய பார்வையில எப்படி இருக்கோ இல்லையோ, அப்பாவுடைய பார்வையில அது ரொம்ப பிரீதியான விஷயமா இருக்கு. The way you gathered here together, whether it might be a big deal or not a big deal in man's eyes, but it is a very, very pleasurable thing in Daddy's eyes. So நான் உங்களை ரொம்ப ப்ரெஷியஸா பார்க்கிறேன். So I look at you very preciously. இந்த இரவு நேரத்துல இந்த சானோசேல அவ்வளவு பேர் நித்திரையா இருக்கிறப்ப நீங்க கர்த்தருக்காக விழித்திருக்கிறீங்க பாருங்க. மெய்யாகவே மெய்யாகவே கர்த்தர் உங்களை பழுகி பெருக பண்ணுவாராக. In the middle of the night in San Jose, when so many others, everybody else is sleeping, you are staying awake and you're standing in the gap and you're crying out to your heavenly Dad. So your heavenly Dad will definitely bless you for it. தேவன் மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்க காத்திருப்புகள் எல்லாவற்றையும் முடிய பண்ணுவாராக. God, the Lord will definitely for sure, he will fulfill all your waiting period. Whatever you've been waiting, today he's going to fulfill it. உங்களுடைய எல்லா வெயிட்டிங் சீசனும் இந்த நாளோடு முடிவுக்கு வருவதாக. Your waiting season will be coming to an end as of today. நீங்க எதெல்லாம் காத்திருந்தீங்களோ, நீங்க காத்திருந்த எல்லாவற்றையும் அப்பா உங்க கரத்திலே கொடுப்பாரா. What all you have been waiting for, everything that you have been waiting for, Daddy God will give it to you in your hands today. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நம்முடைய கண்களை திருப்பலாம். We'll turn our eyes towards God's word. வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம். We'll read a passage from God's word. யோசுவா புத்தகம் The book of Joshua, 2வது அதிகாரம் chapter 2, 1 இருந்து 21 வரைக்கும். verses 1 through 21. யோசுவா புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 1 இருந்து 21 வரைக்கும். Joshua chapter 2 verses 1 to 21. தமிழ்ல நேரம் இல்ல, இங்கிலீஷ்ல மட்டும் வாசிக்கலாம். வேண்டாம் நேரம். இங்கிலீஷ்ல மட்டும் வாசிக்கலாம். Okay, nice and loud, okay? Yeah. Come close here. Come here and read. Oh, yeah, she got faster. Faster. Now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly, saying, "Go view the land, especially Jericho." So they went and came to the house of Carlos named Rahab and lodged there. And it was told the king of Jericho, saying, "Behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country." So the king of Jericho sent up to Rahab, saying, "Bring out the men who will have come to you. You who have entered your house, for they have come to search out all the country." Then the woman took the 2 men and hid them. So she said, "Yes, the men came to me, but I did not know where they were from." And Auntie will read after this. Okay? Auntie will read fast. Yeah? Thank you, Chana. And it happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, for you may overtake them. But she had brought them up to the roof and hidden them within the stalks of flax, which she had laid in order on the roof. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the fords, and as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Now before they lay down, she came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you.
For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites who were on the other side of Jordan, Sihon and Og, from whom you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our hearts melted, neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, he is God in heaven above and on earth beneath. Now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house and give me a true token, and spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. So the men answered her, our lives for yours, if none of you tell this business of ours, and it shall be, when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. Then she let them down by a rope through the window, for her house was over the city wall. She dwelt on the wall, and she said to them, get to the mountains, lest the pursuers meet you. Hide there 3 days until the pursuers have returned. Afterward, you may go your way. So the men said to her, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you bring your father and your mother, your brothers and all your father's household to your own home. So it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we will be guiltless. And whoever is with you in the house, his blood shall be on our head if a hand is laid on him. And if you tell this business of ours, then we will be free from your oath, which you have made us swear. Then she said, according to your words, so be it. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet cord in the window. தமிழ் வேண்டாம், நேரம் இருக்கு. வாசிக்கிறியா? சரி, நேரம் இல்லை, மற்ற சரி வாசி, வேமா வாசி, தமிழ் வாசி. குமாரனாகிய யோசுவா சீத்திமிலிருந்து வேவுக்காரராகிய 2 மனுஷரை ரகசியமாய் வேவு பார்க்கும்படி அனுப்பி, நீங்கள் போய் தேசத்தையும் எரிகோவையும் பார்த்து வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் போய் ராகாப் என்னும் பெயர் கொண்ட வேசியின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அங்கே தங்கினார்கள். தேசத்தை வேவு பார்க்கும்படி இஸ்ரவேல் புத்திரரில் சில மனுஷர் இந்த ராத்திரியிலே இங்கே வந்தார்கள் என்று எரிகோவின் ராஜாவுக்கு சொல்லப்பட்டது. அப்பொழுது எரிகோவின் ராஜா ராகாப் அன்னைக்கு ஆள் அனுப்பி, உன்னிடத்தில் வந்து உன் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த மனுஷரை வெளியே கொண்டு வா, அவர்கள் தேசத்தை எல்லாம் வேவு பார்க்கும்படி வந்தார்கள் என்று சொல்ல சொன்னான். அந்த ஸ்திரீ அவ்விரண்டு மனுஷரையும் கொண்டு போய் அவர்களை ஒளித்து வைத்து, மெய்தான் என்னிடத்தில் மனுஷர் வந்திருந்தார்கள், ஆனாலும் அவர்கள் எவ்விடத்தாரோ எனக்கு தெரியாது. வாசலை அடைக்கும் நேரத்தில் இருட்டு வேளையிலே அந்த மனுஷர் புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள். அவர்கள் எங்கே போனார்களோ எனக்கு தெரியாது. அவர்களை சீக்கிரமாய் போய் தேடுங்கள், நீங்கள் அவர்களை பிடித்துக் கொள்ளலாம் என்றார். அவள் அவர்களை வீட்டின் மேல் ஏற பண்ணி வீட்டின் மேல் பரப்பப்பட்ட சணல் தட்டைகளுக்குள்ளே மறைத்து வைத்திருந்தார். அந்த மனுஷர் யோர்தானுக்கு போகிற வழியில் துறைகள் மட்டும் அவர்களை தேட போனார்கள். அவர்களை தேடுகிறவர்கள் புறப்பட்ட உடனே வாசல் அடைக்கப்பட்டது. அந்த மனுஷர் படுத்துக் கொள்ளும் முன்னே அவள் வீட்டின் மேல் அவர்களிடத்திற்கு ஏறி போய், கர்த்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்றும், உங்களை பற்றிய எங்களுக்கு திகில் பிடித்திருக்கிறது என்றும், உங்களை குறித்து தேசத்தின் குடிகள் எல்லாரும் சோர்ந்து போனார்கள் என்றும் அறிவேன். நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட போது கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றி போக பண்ணினதையும், நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியரின் 2 ராஜாக்களாகிய சீஹோனுக்கும் ஓகுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம். கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று. உங்களாலே எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரே உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர். இப்பொழுதும் நான் உங்களுக்கு தயவு செய்தபடியினால் நீங்களும் என் தகப்பன் குடும்பத்துக்கு தயவு செய்வோம் என்று கர்த்தர் பேரில் எனக்கு ஆணையிட்டு, நீங்கள் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் என் சகோதரரையும் என் சகோதரிகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் உயிரோടെ வைத்து எங்கள் ஜீவனை சாவுக்கு தப்புவிக்கும்படி எனக்கு நிச்சயமான அடையாளத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றார். அப்பொழுது அந்த மனுஷர் அவளை நோக்கி,
எங்கள் ஜீவனே உங்கள் ஜீவனுக்கு ஈடு. நீங்கள் எங்கள் காரியத்தை வெளிப்படுத்தாதிருந்தால் கர்த்தர் எங்களுக்கு தேசத்தை கொடுக்கும் போது நாங்கள் தயவும் சத்தியமும் பாராட்டுவோம் என்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களை கயிற்றினாலே ஜன்னல் வழியாய் இறக்கிவிட்டால் அவள் வீடு அலங்கத்தின் மதிலில் இருந்தது. அலங்கத்திலே அவள் குடியிருந்தாள். அப்பொழுது அவள் அவர்களை நோக்கி, தேடுகிறவர்கள் உங்களை காணாதபடிக்கு நீங்கள் மலையிலே போய் அவர்கள் திரும்பி வரும் மட்டும் அங்கே 3 நாள் ஒளித்திருந்து பின்பு உங்கள் வழியே போங்கள் என்றார். அப்பொழுது அந்த மனுஷர் அவளை நோக்கி, இதோ நாங்கள் தேசத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் போது நீ இந்த சிவப்பு நூல் கயிற்றை எங்களை இறக்கிவிட்ட ஜன்னலிலே கட்டி உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் சகோதரர்களையும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தார் அனைவரையும் உன்னிடத்தில் உன் வீட்டிலே சேர்த்துக்கொள். இல்லாவிட்டால் நீ எங்கள் கையில் வாங்கின ஆணைக்கு நீங்களா இருப்போம். எவனாவது உன் வீட்டு வாசல்களில் இருந்து வெளியே புறப்பட்டால் அவர்களுடைய இரத்த பலி அவன் தலையின் மேல் இருக்கும். எங்கள் மேல் குற்றமில்லை. உன்னோட வீட்டில் இருக்கிற எவன் மேல் ஆகிலும் கை போடப்பட்டதே ஆகில் அவனுடைய இரத்த பலி எங்கள் தலையின் மேல் இருக்கும். நீ எங்கள் காரியத்தை வெளிப்படுத்தினாயே, ஆனால் நீ எங்கள் கையில் வாங்கின ஆணைக்கு நீங்களா இருப்போம் என்றார்கள். அதற்கு அவள், உங்கள் வார்த்தையின்படியே ஆகப்படுவது என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பிவிட்டாள். அவர்கள் போய்விட்டார்கள். பின்பு அவள் அந்த சிவப்பு கயிற்றை ஜன்னலிலே கட்டி வைத்தாள். இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். Let's read another verse. மத்தேயு புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள். Matthew chapter 1 verses 4 and 5. ஆதாம் அமினதாபை பெற்றான். அமினதாப் நகசோனை பெற்றான். நகசோன் சல்மோனை பெற்றான். சல்மோன் போவாசை ராகாபின் இடத்தில் பெற்றான். Ram begot Aminadab. Aminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse. இந்த இரவு நேரத்துல வேதாகமத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்திரீயை குறித்து நம்ம தியானிக்க போறோம். Tonight we're going to meditate on one of the women that the Bible talks about. ஒரு பட்டணமே அழிந்த போது ஒரு ஸ்திரீ எப்படி காக்கப்பட்டாள்? When a whole city was destroyed, how one woman was saved. அதான் இப்ப தியானிக்க போறோம். That's what we're going to meditate on. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து கானானை நோக்கி வருகிறார்கள். The people of Israel come towards Egypt from Canaan. முதலாவது மோசே அவர்களை வழி நடத்துகிறார். First Moses leads them. பிறகு யோசுவா அவர்களை வழி நடத்துகிறார். And then Joshua leads them. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானுக்கு அருகாமையிலே வந்து விட்டாங்க. The Israelites have come very close to Canaan. இப்ப அவங்க கானானுக்குள்ளே நுழையணும். Now they need to enter Canaan. யோசுவா 2 வேவுகாரரை அனுப்பி வைக்கிறார். Joshua sends 2 spies. இப்ப 2 வேவுகாரரும் எரிகோ பட்டணத்துக்கு வர்றாங்க. The 2 spies come to the city of Jericho. எரிகோ பட்டணம் அந்த நாட்கள்ல கானான்ல மிகப்பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்னு சொல்லப்பட்ட அப்படிக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய பட்டணங்கள்ல அதுவும் ஒன்று. In those days, Jericho was one of almost like a metropolitan city of the Canaanite cities. இன்னும் சொன்னா கானானிய பட்டணங்கள்லயே ராஜதானி பட்டணம் இல்ல தலைநகரம் போல இருந்தது எரிகோ பட்டணம். To go a little further, among the cities of the Canaanite cities, Jericho was almost like a capital city of the Canaanites. எரிகோ பட்டணத்தினுடைய அலங்கம் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்தது. The fortress of the city of Jericho was fabulous, majestic. அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க எரிகோ பட்டணத்தினுடைய அந்த வாளுடைய சுவர் மட்டும் 90 feet height. Historians, archaeologists say that just the height of the fortress of Jericho was 95 feet tall. அந்த எரிகோ பட்டணத்தினுடைய அந்த சுவர் மேல 10 ரதங்களை ஓட்டி செல்ல முடியும். On the walls of the city of the fortress of Jericho, you can ride a chariot of 10 horses. அதாவது ஒரு ரதத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ரதம் அல்ல, சைட் பை சைடா பக்கத்துல 10 சேரியட்டை அதுல ஓட்டி செல்ல முடியுமா? So you can drive
10 chariots, not one behind the other, but one beside the other. That was the width of the walls of Jericho. அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பட்டணம் எரிகோ பட்டணம். That's how majestic was the city of Jericho. ஆனா எரிகோ பட்டணத்தினுடைய மக்கள் மிகுந்த பாவத்திலே வாழ்ந்தவர்கள். But the people of Jericho were a people that lived in a very sinful lifestyle. எந்த அளவுக்குன்னா அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த பாவங்களால ஏராளமான வியாதிகள் அவர்களுக்குள்ளே பரவி இருந்தது. They were so sinful that because of their sins, there were so many diseases that had spread across the city among the people. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, எரிகோ பட்டணத்துல யாரையுமே உயிரோட விட்டுறாத. That's why the Lord says, do not leave even a single person alive in the city of Jericho. ஆண்கள், பெண்கள், சிறியவர்கள், பெரியவர்கள் யாரையுமே உயிரோட விட்டுறாத. Don't leave anybody alive, whether it's a male or a female or an older person or a younger person. Don't leave anybody alive. மிருக ஜீவன்களை கூட விட்டு வச்சிராத. He said, don't even save the cattle, animals. அந்த பட்டணத்தை நெருப்பு வச்சு கொளுத்திரு. Burn that whole city down. ஏன் அப்படி சொன்னார்? Why did he say that? அப்படி அந்த பட்டணத்து ஜனங்களை உயிரோட யோசுவா விட்டார்னா அந்த ஜனங்களுடைய வியாதிகள் இஸ்ரவேலர்களுக்குள்ளேயும் பரவ ஆரம்பிச்சிடும். Because if Joshua had left even one person alive of that city, the diseases that was there among the people of Jericho would have spread even to the people of Israel. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, அந்த எரிகோ பட்டணத்துல சுவாசமுள்ளதொன்றையும் உயிரோட விடாத. That's why the Lord says, in the city of Jericho, don't leave anything that had breath alive. உபாகம புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். If you read Deuteronomy chapter 7 verses 1 and 2. நீ சுதந்தரிக்க போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணி உன்னை பார்க்கிலும் ஜனப்பெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர், கிர்காசியர், எமோரியர், கானானியர், பெர்சியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் 7 பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாக துரத்தி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன்னிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவர்களை முறியடித்து அவர்களை சங்காரம் பண்ண கடவாய். அவர்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணவும் அவர்களுக்கு இரங்கவும் வேண்டாம். So Deuteronomy chapter 7 verses 1 and 2, when the Lord your God brings you into the land which you go to possess and has cast out many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than you, and when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. You shall make no covenant with them, nor show mercy to them. ஆண்டவர் சொல்றார், அவங்களுக்கு இரக்கம் காட்டாத. The Lord says, don't show them any mercy. அவங்களுக்கு இரக்கம் செய்யாத. Don't do any mercy to them. இதே அதிகாரத்துல 16வது வசனம், Deuteronomy chapter 7 verse 16. If தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் சகல ஜனங்களையும் நிர்மூலமாக்க கடவாய். போதும். உன் கண் அவர்களுக்கு இரங்காதிருப்பதாக. உன் கண் அவர்களுக்கு இரங்க வேண்டாம். The same chapter, Deuteronomy chapter 7 verse 16 says, also you shall destroy all the peoples whom the Lord your God delivers over to you. Your eyes shall have no pity on them. உபாகம புஸ்தகம் 20வது அதிகாரம் 16 18, Deuteronomy chapter 20 from the verse 16 to 18. உபாகமம் 20வது அதிகாரம் 16 18. தேவனாகிய கர்த்தர் கொடுக்கிற ஏத்தியர், எமோரியர், கானானியர், பெர்சியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் ஜனங்களின் பட்டணங்களிலே மாத்திரம் சுவாசமுள்ளதொன்றையும் உயிரோட வைக்காமல். போதும். சுவாசமுள்ளதொன்றையும் உயிரோட விடாத. Says in Deuteronomy chapter 20 verse 16 that you shall let nothing that breathes remain alive. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார், எரிகோ பட்டணம் மிகப்பெரிய பட்டணம். So God is saying Jericho city is a big city. ஆனா அந்த பட்டணத்துல யாரையும் உயிரோட விடாத. But in that city don't let anyone alive. எந்த மிருக ஜீவனையும் உயிரோட விடாத. Don't let any animals be alive. அந்த அளவுக்கு எரிகோ பட்டணத்து ஜனங்கள் பாவத்திலே வாழ்ந்தவர்கள். That was the level to which the people of Jericho were living in sin. அவர்கள் தங்கள் பாவ இச்சைகளுக்கு மிருகங்களை கூட விட்டு வைத்தது கிடையாது. For their sinful desires they did not even spare the animals. அதனாலதான் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும்படி சொன்னார். That's why the Lord said destroy everything. இப்ப நல்லா கவனிங்க. Now listen carefully. எரிகோ பட்டணம்
அழிக்கப்பட வேண்டிய பட்டணம். Jericho city was a city that had to be destroyed. இந்த எரிக்கோ பட்டணத்துல இப்ப ஒரு ஸ்திரீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். Now in the city of Jericho, there was a woman who was living there. அவளுக்கு ராகாப்னு பேர். Her name was Rahab. யூத பாரம்பரியத்துல 4 பெண்கள் பேரழகு கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. According to Jewish tradition, there are 4 women who are called beautiful women. Beautiful. மோபி. Very extremely beautiful women. ஆபிரகாமின் மனைவியா இருந்த சாராள். Abraham's wife Sarah. அடுத்தது நாம இப்ப தியானிக்கிற ராகாப். Next, the one we are meditating on, Rahab. அடுத்தது தாவீதின் மனைவியா இருந்த அபிகாயில். Next, David's wife Abigail. அடுத்தது எஸ்தர். And then Esther. இந்த 4 பெண்களும் மிகவும் அழகானவர்கள் என்று சொல்லப்படும். The word of God calls these 4 women extremely beautiful. வேதத்துல இன்னும் அநேக பெண்கள் அழகானவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டாலும், although God's word calls many other women beautiful, இந்த 4 பெண்களும் மிகவும் பேரழகு கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுது. These 4 women were called extremely gorgeous. இப்ப இந்த ராகாப் எரிக்கோ பட்டணத்திலே வாழ்கிறாள். Now Rahab lived in Jericho. யூத பாரம்பரியத்தின்படி 10 வயதிலேயே அவளுடைய வாழ்க்கை சின்ன பின்னமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. According to Jewish tradition, it says that her life was destroyed even at the young age of 10. எரிக்கோ மன்னனாலும் அந்த மக்களாலும் 10 வயதிலேயே இவள் தவறான பாதைக்கு கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறாள். By the rulers of Jericho and by the people of Jericho, she was taken in a very bad lifestyle at the age of 10. நீங்க பழைய காலங்கள்ல இத தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. You probably would have heard about this in the state of Tamil Nadu in India. சின்ன பெண்களை, இளம் பெண்களை விக்கிரக கோவில்கள்ல கொண்டு போய் தவறான பாதைக்கு அவர்கள் அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். They take young girls and they go and they give them up to the temples, the Hindu temples, the deities, for the deities, to have them be used in a very bad way, in a very wicked way. அப்படி பாவ வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கப்பட்டவள் தான் இந்த ராகாப். That Rahab was that kind of a person who was given over to a wicked lifestyle. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Think about it really carefully. அந்த பட்டணமே அழிக்கப்பட வேண்டிய பட்டணம். That whole city is a city that had to be destroyed. அந்த பட்டணத்துல ஒரு பெண் வாழ்கிறாள். In that city there's this one lady that's there. அவளுடைய வாழ்க்கை அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Her life has already been destroyed. இந்த நேரத்துல ராகாப் கர்த்தரை குறித்து கேள்விப்படுகிறாள். During this time, Rahab happens to listen about the Lord. கர்த்தரை குறித்து கேள்விப்பட்டு கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைக்கிறாள். She hears about the Lord and she puts her faith in the Lord. அவ சொல்லும்போது சொல்லுகிறா பாருங்க. அந்த வேவுகாரத்தை சொல்லும்போது சொல்லுகிறாள். When she tells the messenger, this is what she says. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரே உயரே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர். We have heard that the Lord your God is the God over the heavens and the earth. மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் கர்த்தர் தான் தேவனானவர். Your God is a God in heaven above and on earth beneath. இப்ப ராகாப் கர்த்தர் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறாள். Now Rahab puts her faith in the Lord. அவள் தன்னுடைய பாவ வாழ்க்கையை விட்டு மனம் திரும்புகிறாள். She repents of her wicked lifestyle. இந்த பாவ வாழ்க்கையில நான் இனி வாழ மாட்டேன்னு சொல்றா. She says, I don't want to live in this wicked lifestyle, sinful lifestyle. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. எரிக்கோ மன்னனும் அந்த மக்களும் சொல்றாங்க, இந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு நீ உட்படலைனா நீ மரிக்கணும். The ruler of Jericho and the people of Jericho tell Rahab, if you don't give in to this sinful lifestyle, you'll have to be killed. இந்த பட்டணத்திலே நீ வாழ முடியாது. You cannot live in this city anymore. ஆனா அவ சொல்றா, but she says, அவளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரே ஒரு விசுவாசத்தை பாருங்க.
The only faith, the one faith that she had inside of her. உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் கர்த்தரே தேவனானவர். He is God in heaven above and on earth beneath. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Think about it carefully. 10 வயதுல வாழ்க்கை சின்ன பின்னம். Her life is destroyed at the age of 10. ஆனா கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைக்கிறார். But she puts her faith in the Lord. அவர் சொல்றா மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் கர்த்தர் தான் தேவனானவர். She says he is God in heaven above and the earth beneath. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Think about this carefully. நீங்க பலதரப்பட்ட பின்னணியில இருந்து வந்திருக்கலாம். You could have come from any kind of background. ஆனா கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வச்சு வந்திருக்கீங்க பாருங்க. But you have come putting your trust in the Lord. நான் கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன். I say in the name of the Lord. ஆண்டவரை நம்பி வந்த உங்களுடைய முகங்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவது கிடையாது. You who have come trusting the Lord, your faces will never be put to shame. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? Amen. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. இஸ்ரவேல் ஜனங்களே இன்னும் கானானுக்குள்ள வரல. The people of Israel themselves have not come into Canaan yet. உண்மைதானா? Is it true? இஸ்ரவேல் ஜனங்களே யோர்தானுக்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்காங்க. The people of Israel themselves are on the other side of Jordan still. யோசுவா இன்னும் கானானுக்குள்ள வரல. Joshua hasn't come into Canaan yet. இன்னும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானுக்குள்ள வரல. The people of Israel haven't come into Canaan yet. தேவனுடைய ஜனங்களே கானானுக்குள்ள வரல. God's people themselves haven't come into Canaan yet. தேவனுடைய ஜனங்கள் கானானுக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்பாகவே கானான்ல ஒரு புறஜாதி பெண்மணி கர்த்தர் மேலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார். Even before the people of God can come into the land of Canaan, there was a woman in Canaan who was a Canaanite woman who put her trust in the Lord God. ஒரு ஜென்டைல் கர்த்தர் மேலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார். She was a Gentile and she put her faith in God. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? சரி. இப்ப அவ இந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு உட்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. Now she said, I don't want to live in this sinful life anymore. அந்த மன்னன் அவளை கொண்டு போய் எங்க குடி வைக்கிறான்னா அந்த பட்டணத்தினுடைய அலங்கத்துல அந்த வால்ல கொண்டு போய் குடி வைக்கிறான். Now the ruler of the land takes her and he goes and puts her on the wall. He makes her live on the wall of the city. அந்த மன்னன் ராகாபிடத்திலே சொல்றான். The ruler tells Rahab, இந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு நீ உட்படலைனா if you don't give in to the sinful life, உன்னை நான் அந்த மதில் சுவர்ல நான் உன்னை கொண்டு போய் குடி வச்சிருவேன். I will make you live in the walls of the city. இந்த பட்டணத்துக்குள்ள இருக்க உனக்கு உரிமை கிடையாது. You don't have a right to live in the city anymore. இந்த பட்டணத்து ஜனங்களோட நீ வாழக்கூடாது. You cannot live with the people of this land anymore. நீ அலங்கத்து மதில் மேல தான் நீ குடி இருக்கணும். You can only live in the top of the fortress. அலங்கத்து மதில்ல குடி இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். It's very difficult to live in the walls of the fortress. ஏன் அப்படினா? Why? இப்ப இருக்கிற மாதிரி செக்யூரிட்டிலாம் அப்ப இல்ல. They did not have security like how we have today. அடிக்கடி கொள்ளையர்கள் அந்த பட்டணத்துக்கு படையெடுத்து வருவாங்க. Raiders would come to that city pretty often. அந்த அலங்கத்து மதில் மேல இருக்கிறவங்கள கொலை செய்து கொள்ளையடிப்பாங்க. They would usually come and kill and steal and destroy the people on the walls of the fortress. So அந்த பட்டணத்து மதில் மேல யாருமே குடி இருக்க மாட்டாங்க. So nobody can live in the walls of the fortress. வேதத்துல எங்கயாவது வாசிச்சிருக்கீங்களா? Have you ever read it anywhere in God's word? வேற யாராவது அந்த பட்டணத்து மதில்ல அப்படி குடி இருந்ததா எங்கயாவது வாசிச்சிருக்கீங்களா? Have you read that anybody else in the word of God has lived on the walls of the fortress? பட்டணத்து மதில்ல யாருமே குடி இருக்க மாட்டாங்க. Nobody will live in the walls of the fortress. ஆனா இந்த ராகாப் பட்டணத்து மதில்ல கொண்டு போய் குடி வைக்கப்பட்டாள். Now Rahab is made to live on the walls of the fortress. யோசுவா 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம். Joshua chapter 2 verse 15. அப்பொழுது அவர்களை கயிற்றினாலே ஜன்னல் வழியாய் இறக்கிவிட்டார். அவள் வீடு அலங்கத்தின் மதிலில் இருந்தது. அலங்கத்து மதிலில் இருந்தது. அலங்கத்திலே அவள் குடியிருந்தாள். அலங்கத்திலே அவள் குடியிருந்தாள். Then she let them down by a rope through the window, for her house was 2:15. For the house was on the city wall. She dwelt on the wall. அங்க வேதம் 2 முறை அதை அழுத்தி சொல்லுது பாருங்க. God's word calls us out twice. அவள் அலங்கத்து மதிலிலே குடியிருந்தாள். Her house was on the city wall. அத திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு பாருங்க. அவள் வீடு அலங்கத்து மதிலின் மேல் இருந்தது. And he stresses it again that she dwelt on the wall. வேதத்துல ஒரு காரியம் ஒரு தடவை சொல்லப்படுறதே ரொம்ப ரேர். God, if there's one thing mentioned once, that itself is a big deal in God's words. அதே நேரம் அது 2 முறை அழுத்தி சொல்லப்படுது பாருங்க.
But see, in this case, it's mentioned twice. காரணம் என்னன்னா அலங்கத்து மதில்ல யாருமே குடியிருக்க மாட்டாங்க. The reason being, nobody can live on the city wall. இப்ப எரிகோ மன்னன் சொல்லிட்டான், நீ அலங்கத்துல தான் குடியிருக்கணும். The ruler of Jericho had said, you can only live on the city wall. ராகாப் சொல்றா, Rahab says, நீங்க என்ன வேணா செய்யுங்க, you do whatever you want. நான் மரித்தாலும் பரவாயில்ல, Even if I die, I don't care. நான் இந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு உட்பட மாட்டேன். I will not give in to the sinful life. நான் கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைத்திருக்கிறேன். I have put my faith in the Lord God. நான் யெகோவா தேவன் தான் கர்த்தர்னு விசுவாசிக்கிறேன். I believe that Jehovah God is the one true God. நான் மரித்தாலும் பரவாயில்ல. Even if I die, I don't care. அவள் அலங்கத்து மதிலே போய் குடி வைக்கப்பட்டாள். So she is made to live on the city wall. ஆனா அவளுடைய தாய் தகப்பன் யாருமே கூட வரல. But none of her parents, her dad and mom, nobody came with her. அந்த ரெண்டு வேவுகாரரும் சொல்றாங்க, உன் தகப்பன் தாயார் எல்லாரையும் உன் வீட்டுல சேர்த்துக்கொள் அப்படிதான் சொன்னாங்க. The spies tell her, take your father, your mother, your brother, sister, take them all with you in your house. That's what என்ன அர்த்தம்? What do they mean? ராகாப்புடைய தாய் தகப்பன் கூட சொல்றாங்க, Even Rahab's dad and mom are telling Rahab, உன்னுடைய இந்த மன்னன் சொல்லுகிறபடி நீ கேட்கணும். why don't you listen to what the ruler of the land is telling you? அப்படி இல்லைன்னா நீ அலங்கத்து மதிலிலே போய் குடியிருக்கணும். Otherwise you'll have to go live on the city wall. நாங்க உன்னோட வந்து குடியிருக்க மாட்டோம். We will not come and stay, we'll live with you. நாங்க மரிக்க விரும்பல. We don't want to die. சொந்த தாய் தகப்பன் ராகாப்பை கைவிட்டார்கள். Her own dad and mom let go of her. ராகாப் அலங்கத்து மதிலிலே குடி வைக்கப்படுகிறாள். Now Rahab lives in the city wall. யோசிச்சு பாருங்க. Now think about it. அவளுடைய அந்த இந்த சூழ்நிலையை கொஞ்சம் யோசிங்க. Think about the situation. ஒண்ணு, பட்டணமே அழிக்கப்பட போகிறது. One, the whole city is going to be destroyed. அந்த பட்டணத்துல ஒரே ஒருத்தி கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வச்சிருக்கிறார். In that city, one lady puts her trust in the Lord. 10 வயதிலேயே வாழ்க்கை சின்னபின்னமாக்கப்பட்டிருக்கு. In 10 years, her life was destroyed. இனிமே ஒரு வாழ்க்கை வரும்னு சொல்றதுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது. There is no hope for her that her life, any kind of life will come to her again. இதுதான் அவளுடைய சூழ்நிலை. This is her situation. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Think about it carefully. அவள் என்ன நன்மையை பார்த்தாள்? What blessing did she expect? அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. She didn't have anything. கர்த்தரை குறித்த பெரிய அறிவுல அவளுக்கு இல்ல. She had no knowledge about the Lord God. இல்ல, அவ உடன்படிக்கை பெட்டியை பார்த்தது இல்ல. She's never seen the Ark of the Covenant. ஆசாரியர்களை பார்த்தது இல்ல. She's never seen the priests. அல்லது மோசேயை பார்த்தது இல்ல. She's never seen Moses. யோசுவாவை பார்த்தது இல்ல. She's never seen Joshua. பலிகள் செலுத்தினது இல்ல. She's never sacrificed. அவளுக்கு பெருசா எதுவுமே தெரியாது. She doesn't know anything big. ஆனா ஒண்ணு தெரியும். But the one thing that she knew, உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் கர்த்தரே தேவனானவர். up above in the heavens and down beneath in the earth, God alone is God. கர்த்தருடைய ஜனங்களே இன்னும் கானானுக்குள்ள வரல. Even the people of God haven't come into Canaan. ஆனா கர்த்தர் மேல ஒருத்தி விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார். But there's one person in Canaan who's put her trust in the Lord. உண்மை என்ன தெரியுமா? You know what's the truth? பிந்தைய கானானுடைய அந்த லேட்டர் கானானுடைய முதல் விசுவாசி ராகாப். If you think about it, the truth is the later Canaan, the first believer was Rahab. இதற்கு முன்பாக ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு எல்லாம் கானான்ல விசுவாசிச்சாங்க. அது முந்தைய கானான். The previous Canaan was when Abraham and Isaac, they all believed in the Lord. ஆனா அவங்க எல்லாரும் அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் எகிப்துக்கு போயிட்டாங்க. But all those believers, the Israelites, left and went to Egypt. 430 வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வர்றாங்க. After 430 years, they're coming back. இந்த பிந்தைய கானான்ல கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைத்திருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்திரீ யாருன்னா ராகாப். In the latter Canaan, the only one, if there's one person that put their trust in the Lord in the latter Canaan, the first person to put her trust in the Lord was Rahab. எந்த நன்மையையும் பார்க்கல. She has not seen anything good in her life. அற்புதங்களை பார்க்கல. She has not seen any miracles. தேவனை பற்றி பெரிய அறிவு கிடையாது. She has no big knowledge about God. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும். But one thing she knows. கர்த்தர் தான் தேவனானவர். God is the Lord. நான் கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன். I'm telling you in the name of the Lord. உங்களுடைய பல போராட்டங்கள் மத்தியில, In the midst of your many trials, நீங்க என்ன அற்புதங்களை பார்க்கல. you haven't seen a miracle yet. பெரிய அடையாளங்களை பார்க்கல. You haven't seen a big sign yet. பெரிய வேதாகம அறிவு அதெல்லாம் எனக்கு இல்ல. You're saying I don't have big knowledge of God's word. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்றேன். But the good news I'm going to share இது today. எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியலைனா கூட, Even if you don't know anything,
கர்த்தர் தான் தெய்வம்னு நம்பி வந்திருக்கிறீங்க பாருங்க, உங்களுடைய முகங்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவது கிடையாது. You have come here believing that the Lord, He is God. Your faces will never, ever, ever be put to shame. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? சரி, இதுதான் சூழ்நிலை. This is a situation. இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்களேன். Now, what is happening? நான் அந்த சம்பவத்தை மட்டும் விவரிச்சு சொல்றேன். I'm quickly going to recap the situation. இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து இருந்து புறப்பட்டு வர்றாங்க. The Israelites have started and they're coming from Egypt. இப்ப ராகாப் இந்த பட்டணத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். Now Rahab is living in the city. அவன் என்ன முடிவுக்கு எடுக்கிறான்னா, ஆச்சரியத்தை பாருங்களேன். அவன் என்ன சொல்றா, நான் என்ன செய்தாவது பிழைத்துக் கொள்ளுகிறேன், இந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு உட்பட மாட்டேன். Now the beautiful thing is Rahab is saying, I will do anything to save myself and I don't want to live in the sinful lifestyle anymore. நான் சணல் தட்டைகளை நூல் நூற்றாவது பிழைத்துக் கொள்ளுகிறேன், பாவ வாழ்க்கைக்கு உட்பட மாட்டேன். So even if I have to put together these dried flax seeds, I will stitch them together and live, but I will not give in to the sinful lifestyle. உங்களுக்கு தெரியுமா, Do இவருடைய you- வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை பாருங்க. Look at the situation of her life. நான் ஒரே ஒரு ரிப்பிட்டேஷன் கொடுக்கிறேன். I will give you one interpretation about this. அழிக்கப்பட வேண்டிய பட்டணத்துல A city that has to be destroyed, 10 வயதுல வாழ்க்கை சின்ன பின்னம், a girl that has had her life destroyed at the age of 10, இனி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னு நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. someone who never thought that she has any more life in her. கர்த்தரை குறிச்சு கேள்விப்படுறா, She heard about the Lord. கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைக்கிறா. She puts her faith in the Lord. அவ சொல்றா, And she says, நான் சணல் நூலை நூற்றாவது பிழைத்துக் கொள்ளுகிறேன். even if I have to put together stalks of flax, I will do that and I will survive. உங்களுக்கு உண்மை தெரியுமா, Do you know the truth? வேதத்துல குணசாலியான ஸ்திரீக்கு என்று சொல்லி சில அடையாளங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The word of God talks about a virtuous wife, talks about certain characteristics of a virtuous wife. வேதத்துல எந்த ஸ்திரீனிடத்திலும் சொல்லப்படாத குணசாலியான ஸ்திரீக்குரிய அடையாளங்கள் ராகாபிடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the word of God, no other woman in God's word has all the characteristics that a virtuous woman talks about, but we can see those characters in Rahab. ராகாப் சணல் தட்டைகள்ல வேலை செய்ய பழகினாள். Rahab learned to work in the stalks of flax. ஜோசுவா chapter 2 verse 6 சொல்லுது, அவள் வீட்டுல சணல் தட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. Joshua chapter 2 verse 6 says that stalks of flax were kept in her home. சணல் தட்டைகள்ல வேலை செய்வது யாருடைய குணாதிசயம் தெரியுமா? You know who works with the stalks of flax? நீதிமொழிகள் 31வது அதிகாரம் 13வது வசனம். Judges chapter 31. Oh, Verse Proverbs, sorry. Proverbs chapter 31 verse 29. 13. Sorry. 31வது அதிகாரம் 13வது வசனம். மயிரையும் சணலையும் தேடி தன் கைகளினால் உற்சாகத்தோടെ வேலை செய்கிறாள். Proverbs chapter 31 verse 13. She says she seeks wool and flax and willingly works with her hands. சணல் தட்டைகள்ல வேலை செய்யறது குணசாலியான ஸ்திரீக்குரிய அடையாளம். A woman that works with wool and flax is a characteristic of a virtuous woman. வேதத்துல வேற எந்த ஸ்திரீயும் சணல் தட்டைகளை வேலை செய்ததாய் சொல்லப்படல. In the word of God, there is no other woman who said that she worked with flax. பைபிள்ல நிறைய குணசாலியான பெண்கள் இருந்திருக்கலாம். There could have been a lot of virtuous women in the Bible. ஆனா இந்த அடையாளங்கள் அவர்களிடத்துல சொல்லப்படல. But these characteristics are not spoken about them. ஆனா குணசாலியான ஸ்திரீக்குரிய அடையாளங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராகாபிடத்திலே. But the characteristics that is spoken of here is found in Rahab. இப்ப இதுதான் சூழ்நிலை. Now this is the situation. இப்ப இந்த சம்பவத்தை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்றேனே. Now I'll tell you a little more about the situation. நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாய் சொல்றேன், கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. I'm going to shorten it and tell you, so please listen carefully. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில இருந்து பிரயாணப்பட்டு வர்றாங்க. Now the people of Israel are traveling and they're coming towards Canaan. மோசே அவர்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறார். Moses brings them. அவர்கள் 12 கோத்திரங்களாக வருகிறார்கள். They come as 12 tribes. லேவி கோத்திரத்தையும் சேர்த்தால் 13 கோத்திரங்கள். If you add on the tribe of Levites, it becomes 13 tribes. இஸ்ரவேல்ல இந்த 13 கோத்திரங்கள்லயும் ரொம்ப பிரசியஸான கோத்திரங்கள் 2 கோத்திரங்கள்.
Among the 13 tribes in Israel, the most precious tribes are two tribes. ஒன்று லேவி கோத்திரம், One is the Levites. இரண்டாவது யூதா கோத்திரம். The second one is Judah. இந்த ரெண்டு கோத்திரங்களும் ரொம்ப பிரசியஸ். Now these two tribes are very precious. இந்த ரெண்டு கோத்திரங்களையும் பறக்கிறது ரொம்ப பெருமையாய் மேன்மையாய் கருதப்பட்டது. It was a big deal to be born in these two tribes. இப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்துல நடந்து வர்றாங்க. Now the people of Israel are walking through the wilderness. முதலாவது லேவி கோத்திரம் செல்லுகிறது. First the tribe of Levi goes forward. அதுக்கு ஆரோன் தான் தலைவராக இருக்கிறார். And Aaron is the head of it. அடுத்தது யூதா கோத்திரம் வருகிறது. Next is followed by Judah. 12 கோத்திரங்களுக்கும் முதலாவது வர்றது ஜூடா கோத்திரம். Among the 12 tribes, the first tribe that goes is the tribe of Judah. ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒரு தலைவர், ஒரு பிரபு இருக்கிறார், பிரின்ஸ் இருக்கிறார். Every tribe has a leader or a prince. அந்த ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒரு கொடி இருக்கும். And every tribe has a flag of its own. அந்த கோத்திரத்தினுடைய பிரபு, அந்த பிரின்ஸ் தான் அந்த கொடியை பிடித்து கொண்டு வருவார். The prince of that particular tribe will hold on to that flag and he'll walk. For example, நம்ம யூதா கோத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். If we take the tribe of Judah, யூதா கோத்திரத்துக்கு அந்த நாட்கள்ல பிரின்ஸா இருந்தவர் அம்மினதாப் என்பவர் இருந்தார். the prince for the tribe of Judah in those days was a man called Aminadab. இந்த பேரை கொஞ்சம் நினைவுல வச்சுக்கோங்க. Keep this name in your mind. அம்மினதாப் பிரபுவாக இருக்கிறார். Aminadab was the prince of the tribe of Judah. அவர் கொஞ்ச நாள்ல அவர் மரிச்சிறார். He dies after some time. அதற்கு பிறகு அவருடைய குமாரன் நகசோன் பிரபுவாக வருகிறார். And after him comes his son Nashon. நகசோன் இப்ப யூதா கோத்திரத்துக்கு பிரபுவாக இருக்கிறார். Now Nashon is a prince of the tribe of Judah. அந்த யூதா கோத்திரத்திலேயே மிகவும் செல்வாக்கு பெற்ற குடும்பம் நகசோனுடைய குடும்பம். In the tribe of Judah, the people, the family that is a little wealthier than the rest was the family of Nashon. இந்த நகசோன் யூதா கோத்திரத்திலே ரொம்ப பாப்புலரான செல்வாக்கு பெற்ற செல்வந்தமான குடும்பம். Now this Nashon was one of the wealthiest families and well-known families of the tribe of Judah. இவங்க எந்த அளவுக்கு பிரபலமானவங்க தெரியுமா? You know how well-known they were? நகசோனுடைய சொந்த சகோதரியை தான் மோசேயினுடைய அண்ணன் ஆரோன், பிரதான ஆசாரியன் ஆரோன் திருமணம் செய்தார். Nashon's own sister was the wife of Moses' older brother Aaron. பிரதான ஆசாரியன் ஆரோனுடைய மனைவி யாருன்னா இந்த நகசோனுடைய சகோதரி. The high priest Aaron's wife was Nashon's own sister. யாத்திராகமம் 6வது அதிகாரம் 23வது வசனம். Exodus chapter 6 verse 23. Exodus chapter 6 verse 23. ஆரோன் அமினதாபின் குமாரத்தியும் நகசோனின் சகோதரியுமாகிய எலிசாபாலை விவாகம் பண்ணினான். Aaron took to himself Elisheba, daughter of Aminadab, sister of Nashon, as இப்ப wife. கவனிங்க. Now listen. கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. Now listen carefully. யூதா கோத்திரத்துக்கே பிரபுவாக இருக்கிறவன் நகசோன். The prince of the tribe of Judah is Nashon. நகசோனுடைய சொந்த சகோதரிய பிரதான ஆசாரியனே கல்யாணம் பண்றார். Nashon's own sister is married by the high priest himself. எப்படி குடும்பங்கள் இங்க மேரேஜ் பண்றாங்க பாருங்க. See how the families get married here. ஆரோன் லேவி கோத்திரத்திலேயே பிரபு, அவர்தான் சீஃப். Aaron is the prince of the tribe of Levi. அதே நேரத்துல நகசோன் யூதா கோத்திரத்திலே பிரபு. Now Nashon is the prince of the tribe of Judah. இந்த ரெண்டு கோத்திரங்கள் தான் இஸ்ரவேல்ல ரொம்ப பாப்புலர். Now these two tribes are very popular among the rest of the tribes. ரெண்டு முக்கியமான கோத்திரங்கள். These two very important tribes.
அந்த ரெண்டு கோத்திரத்து பிரபுக்கள் பிரின்சஸ் வந்து பிரின்சஸ் உடைய ஃபேமிலி வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. Now the two princes of the two big tribes of the Israelites got married. உங்களுக்கு புரியும்படியா சொன்னா இங்கிலாந்துடைய அரச குடும்பமோ ஸ்பெயின் அரச குடும்பமோ அவங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டா எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு பெரிய அரச குடும்பங்கள் இங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. To make it more relatable to you, imagine how someone from the royal family of England gets married to one of the royalties of Spain. So that's how the two top royal families, they get married to each other. நகசோன் யூதா கோத்திரத்திலே பிரின்ஸ். Nahshon is a prince of Judah. ஆரோன் லேவி கோத்திரத்திலே பிரின்ஸ். Aaron is a prince of Levites. ரெண்டு பேரும் இப்ப சம்பந்தம் கலக்குறாங்க. Now both of them get married. இப்ப வனாந்தரத்துல பயணம் தொடருது. Now the journey continues in the wilderness. இப்ப நகசோன் மரித்து விடுகிறார். Now Nahshon dies. நகசோனுடைய குமாரன் சல்மோன் இப்ப பிரபுவாக மாறுகிறார். Now Nahshon's son Salmon becomes the next prince of Judah. நல்லா கவனிங்க. Now listen carefully. நகசோனுடைய குமாரன் சல்மோன் தான் இப்ப யூதா கோத்திரத்துக்கு பிரபு. Now Nahshon's son Salmon is the prince of the tribe of Judah. சல்மோன் அப்படின்னா எபிரேய பாஷையில பர்ஃபெக்ட் மேன் அப்படின்னு அர்த்தம், பரிபூரணன். Salmon in the Hebrew language means perfect man. பரிபூரணமானவன். Perfect man. உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எந்த மாசும் மருவும் இல்லாதவன். From the top of his head to the sole of his feet, he was a man with no deficiency. அவ்வளவு அழகானவன். He was so handsome. moral lifeல குற்றம் சாட்டப்படாதவன். His moral life was untainted. பரிபூரணமானவன். He was pure and யூதா perfect. கோத்திரத்துக்கே பிரபுவா இருக்கிறார். He was a prince of the tribe of Judah. இப்ப நமக்கு முக்கியம் இந்த சல்மோன் தான். Now who is important for us is Salmon. சல்மோன் தான் நமக்கு முக்கியம். Salmon is important for us. இப்ப சல்மோன் யூதா கோத்திரத்துக்கு பிரபு. Now Salmon is the prince of Judah. வனாந்தரத்துல பயணமாகி வர்றாங்க. Now they're walking through the wilderness. கேனானுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. They've come closer to Canaan. யோசுவா ரெண்டு வேவுகாரரை அனுப்புகிறார். Joshua sends 2 spies. எரிகோ பட்டணத்துக்கு அனுப்புகிறார். He sends them to the city of Jericho. யூத பாரம்பரியத்துல அந்த ரெண்டு வேவுகாரரும் யாருன்னா ஒருவர் காலேப் என்றும் ஒருவர் பினேகாஸ் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. According to the Jewish traditions, they say these 2 spies were, one was Caleb and the other one was Phinehas. ஒருவன் காலேப், இன்னொருவர் பினேகாஸ். One was Caleb, the other one was Phinehas. இது பைபிள்ல இல்லையா பிரதர்? இது ஏன் மென்ஷன் பண்றீங்க? They say it's not in the word of God. It's not in the Bible. Why are you mentioning this, brother? ஏன் இதை நான் மென்ஷன் பண்றேன்னா இந்த ரெண்டு பேருமே மாரல் லைஃப்ல ரொம்ப ஒழுக்கமானவர்கள். The reason I'm mentioning this is because these 2 folks were very, very highly respected in their moral life. அதிலும் பினேகாஸ் மாரல் லைஃப்ல குற்றம் சாட்டப்படாதவன். Phinehas was a man who had absolutely nothing wrong with him in his moral life. இஸ்ரவேலர்கள் கானானியர்களோட அவர்கள் தவறான காரியங்களில் ஈடுபட்டப்ப ஒருவனாய் எழும்பி நின்று நீதியை சரிக்கட்டினவன் இந்த பினேகாஸ். When the people of Israel were losing their morality with the people around, Phinehas stood as one man and he went against that evil. So இவங்க ரெண்டு பேரும் ராகாப்புடைய வீட்டிற்கு போனதன் நோக்கம் என்னன்னா இவங்க செய்தி சேகரிக்க தான் போனாங்க. இவங்க வேற எந்த தவறான நோக்கமும் அவங்ககிட்ட இல்ல. The only reason that these 2 folks went to Rahab's house was only to gather information. They did not go with any other intentions. அவங்க ரெண்டு பேரும் ராகாப்புடைய வீட்டு மச்சில் தான் குடியிருந்தாங்க. அந்த சணல் தட்டைகளுக்குள்ள தான் படுத்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வேற எந்த தவறான நோக்கமும் இல்ல. The 2 of them actually stayed in the roof of the house of Rahab. In fact, they stayed among the stalks of the flax. They did not have any bad intention with Rahab. இப்ப அவங்க ராகாப்புடைய போய் செய்திகளை சேகரிக்கிறாங்க. Now they gather the information from Rahab. அவளுடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார்கள். They see her faith in God. இப்ப அவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க. Now they come back. இப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானுக்குள்ள நுழைய போறாங்க. Now the people of Israel are going to enter Canaan. முதலாவது உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்துக்கொண்டு லேவி கோத்திரம் முன்னே போகிறது.
First, the tribe of Levites go forward carrying the Ark of the Covenant. பின்னாடியே ஒவ்வொரு கோத்திரங்களாக வர்றாங்க. Behind, followed by every other tribe of Israel. முதலாவது யூதா கோத்திரம் வருகிறது. First, the tribe of Judah comes in. அதைத் தொடர்ந்து எல்லா கோத்திரங்களும் வர்றாங்க. After that, every other tribe is coming behind. யூதா கோத்திரத்து தலைவன் சல்மோன் வருகிறான். The leader of the tribe of Judah, Salmon, comes in. யோர்தானை கடக்குறாங்க. They cross the river Jordan. எரிகோட்ட சில நாட்கள் தங்கி இருக்கிறாங்க. They stay by the fortress of Jericho. ஆண்டவர் சொல்றார் பட்டணத்தை 7 நாள் சுற்றும்படி சொல்கிறார். The Lord tells them to go around the city 7 times. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு முறை சுற்றணும். They have to go around the city once every day. 7வது நாள் 7 முறை சுற்றணும். On the 7th day, they have to go around 7 times. முதல் நாள் சுற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க. They go around the first day. லேவி கோத்திரம் இப்ப உடன்படிக்கை பெட்டி தூக்கிட்டு முன்னாடி போறாங்க. The tribe of Levites carrying the Ark of the Covenant go forward first. அதாவது ஆரோனுடைய பிள்ளைகள் போகிறார்கள். So Aaron's children are going forward. அதற்கு பின்பாக ஒரு 3000 அடி தள்ளி 3000 ஃபீட்டுக்கு பின்னாடி எல்லா கோத்திரங்களும் வர்றாங்க. 3,000 feet behind the Levites, all the other tribes of Israel are following them. ஏறக்குறைய 30 லட்சம் ஜனங்கள் வர்றாங்க. Close to 3 million people are coming in. அதுல முதல்ல வர்றது யூதா கோத்திரம். The first one that comes in is the tribe of Judah. அதனுடைய பிரபுவாய் வருவது சல்மோன் கொடியை பிடித்துக் கொண்டு வருகிறான். The prince of Judah, Salmon, comes forward with a flag. நல்ல 6 அடி உயரம். He's நல்ல சல்மோன் நல்ல 6 அடி உயரத்துல இருக்கிறான். Salmon is 6 feet tall. ஆஜானு பாகுவான ஜிஜாண்டிக் ஃபிகர். He's got a gigantic figure. நல்ல அழகான தோற்றம். He's got a handsome look. பரிபூரணமானவன். He's perfect. யூதா கோத்திரத்துக்கே பிரின்ஸ். He is the prince of the tribe of Judah. அவனுடைய கசின் பிரதர்ஸ் தான் முன்னாடி உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கி கொண்டு போகிறார்கள். His cousin brothers are the ones who are carrying the Ark of the Covenant in the front. இப்ப அந்த பட்டணத்தை சுற்ற ஆரம்பிக்கிறார்கள். Now they're starting to go around the city. சல்மோனுக்கு பின்னாடி 30 லட்சம் ஜனங்கள் வர்றாங்க. Behind Salmon, there are 3 million people that are coming, following him. அந்த பட்டணத்துல இருந்து ஏராளமான பேர் பட்டணத்து மதில்ல இருந்து அந்த கூட்டத்தை பார்க்கிறார்கள். There are a lot of people that are looking at this group of folks from the top, the city walls. முன்னாடி உடன்படிக்கை பெட்டி கொண்டு போகப்படுகிறது. The Ark of the Covenant is being carried forward. பின்னாடி வருகிற ஜனங்களை பார்க்கிறார்கள். They're looking at the people that are coming behind. 30 லட்சம் ஜனங்கள். The 3 million people. அவர்களுக்கு தலைவனை போல வருவது யாருன்னா சல்மோன் வருகிறார். Who comes forward like the head of all of them is Salmon. அத்தனை பேருடைய கண்களும் சல்மோனை பார்க்கிறது. Everybody's eyes are on Salmon. இவன் தான் இத்தனை கூட்டத்துக்கு தலைவனோ? Is he the head of this big vast people? எல்லாருடைய கண்களும் சல்மோனை பார்க்கிறது. All the eyes are on Salmon. ராகாப்புடைய கண்கள் உட்பட. Even Rahab's eyes. அவளும் பயத்தோட பார்க்கிறாள். She's also looking at them fearfully. முன்னாடி போகிற இந்த மனுஷன் யாரு? Who is the guy that's leading all this crowd of people? 30 லட்சம் ஜனங்களுக்கு தலைவனை போல போகிறாரே. He looks like a leader of 3 million people. என் குடும்பத்தை குறித்து இவருக்கு தெரியுமா? Does he know about my family? இந்த 2 வேவுகாரருக்கு நான் பண்ண உதவி தெரியுமா? Does he know the help that I gave to the 2 spies that came? அவளுடைய கண்கள் அந்த சல்மோனை பார்க்கிறது. Her eyes look at Salmon. சுற்றி வருகிறாங்க. They go around the city. 7வது நாள் 7 தடவை சுத்துறாங்க. On the 7th day they're going 7 times. 7ஆம் முறை சுற்றி வருகிற போது எக்காளம் ஊதப்படுகிறது. The 7th time when they're coming around, the trumpets are being blown. என்ன நடக்குது? What happens? யோசுவா 6வது அதிகாரம் 20வது வசனம். Joshua chapter 6 verse 20. யோசுவா 6வது அதிகாரம் 20வது வசனம். Joshua chapter 6 verse 20. எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். எக்காலம் சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோட முழங்குகையில் அழகும் இடிந்து விழுந்தது. உடனே ஜனங்கள் அவரவர் தங்களுக்கு நேராக பட்டணத்தில் ஏறி பட்டணத்தை பிடித்து பட்டணத்தில் இருந்த புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் வாலிபரையும் கிழவரையும் ஆடு மாடுகளையும் கழுதைகளையும் சகலத்தையும் பட்டய கருக்கினால் சங்காரம் பண்ணினார்கள். Joshua chapter 6 verse 20. So the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. 7ஆம் முறை சுற்றி வருகிறாங்க. The 7th time they're coming around.
எக்காலம் ஊதப்படுகிறது, The trumpets are being blown, அலங்கம் இடிந்து விழுகிறது. the fortress comes crashing down. அந்த அலங்கத்து வால் மதில் முழுவதும் இடிந்து விழுகிறது. The walls of the fortress come tumbling down. ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டும் அலங்கம் இடிந்து விழுகல. It wasn't only one place that the city wall came down. அந்த பட்டணத்தை சுற்றி இருந்த அந்த வால் முழுவதும் அலங்கம் முழுவதும் ஒரே நேரத்துல எல்லா பகுதிகளும் இடிந்து விழுகிறது. The walls around the city, every one of them fell all together at the same time. ஏதோ ஒரு இடத்துல ஓபன் கிடைக்கல உங்களுக்கு. It wasn't just one area that broke down. எல்லா பகுதிகளும் அவர்களுக்கு முன்பாக இடிந்து விழுந்தது. All of the city fell down. ஜனங்கள் அவரவர்கள் தங்களுக்கு நேராக அந்த பட்டணத்துக்குள்ளே நுழைகிறார்கள். The people are just entering into the city wherever they are. பட்டணத்தை பிடிக்கிறார்கள். They take hold of the city. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Now think about it carefully. ஏழாம் நாள், Seventh day, 7 முறை எக்காலம் ஊதப்படுகிறது. 7 times the trumpets being blown. இப்ப 7 முறை சுற்றி வருகிறாங்க. They come 7 times around the city. எக்காலம் ஊதப்படுகிறது. The trumpets are being blown. அந்த மதில் சுவர் முழுவதும் இடிந்து விழுகிறது. The city wall comes tumbling down. எல்லா மதில் சுவரும் இடிகிறது. All of the city walls come falling ஆனா down. ஒரே ஒரு பகுதி மாத்திரம் இடியாமல் நின்று கொண்டிருக்கிறது. Except one portion of the city wall. ஒரே ஒரு பகுதி மாத்திரம் இடியாமல் இருக்கிறது. One portion of the city wall alone is standing அந்த strong. மலங்கத்து மதில்ல இருந்த ஒரே ஒரு வீடு மாத்திரம் இடியாமல் நின்று கொண்டிருந்தது. Only one house in the city wall is standing erect without falling down. எல்லாருடைய கண்களும் அந்த வீட்டை பார்த்தது. Everybody's eyes was on அந்த that house. வீட்டிலே ஒரு ஜன்னல்ல அந்த சிவப்பு கயிறு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. In that house, through a window, there was a red scarlet rope hanging. அது யாருடைய வீடு என்று சொன்னால் ராகாப்புடைய வீடு. Now, whose house was it? It was Rahab's house. அலங்கம் எல்லாம் இடிந்தது. All of the city wall fell down, ஆனா ராகாப்பின் வீடு மாத்திரம் இடியாமல் இருந்தது. except the house of Rahab. உங்களுக்கு உண்மை தெரியுமா? Do you know the truth? உண்மை தெரியுமா? Do you know the truth? யோசுவா ராகாப்பை காப்பாற்றுவதற்கு முன்பாக, Even before Joshua saved Rahab, காலேபும் பினேகாசும் ராகாப்பை காப்பாற்றுவதற்கு முன்பாக, even before Caleb and Phinehas saved Rahab, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ராகாப்பை காப்பாற்றுவதற்கு முன்பாக, even before the children of Israel saved Rahab, சேனைகளின் கர்த்தர் ராகாப்பை காப்பாற்றி the வைத்திருந்தார். Lord God of hosts saved Rahab. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? பிஹெச் கேரல்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட், நல்ல ஒரு ஸ்காலர், கமெண்டேட்டர், வேதத்துக்கு நிறைய விளக்கங்கள் எழுதினவர். அவர் தன்னுடைய அகழ்வாராய்ச்சியில இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கார். எல்லா அலங்கமும் இடிந்தது, ஆனா ஒரே ஒரு பகுதி மாத்திரம் இடியாமல் நின்று இருக்கிறது. அது ராகாப்பின் வீடு என்று சொல்லி. B.H. Carroll was a famous Bible archaeologist, and he has written a lot of biblical commentaries as well. And in his book, he has mentioned in his researches that all the city wall of Jericho had come crumbling down, except one area where they believe was the house of Rahab standing. இவங்க யாரும் ராகாப்பை காப்பாற்றுவதற்கு முன்பாக கர்த்தர் ராகாப்பை காப்பாற்றி இருக்கிறார். Before anyone had decided that they're going to save Rahab, God had saved Rahab. கவனிங்க. Listen. இப்ப அந்த பட்டணம் முழுவதும் அழிக்கப்படுகிறது. Now the whole city is being destroyed. யோசுவா பினேகாசுக்கும் காலேபுக்கும் கட்டளை இடுகிறார். Joshua commands Caleb and Phinehas. நீங்க போய் அந்த ராகாப்பின் வீட்டுல இருக்கிற அந்த ராகாப்பையும் அவள் குடும்பத்தையும் கீழே இறக்கி கொண்டு வாங்க. He commands them to go get Rahab and everyone that's there with her in her house to bring them down. எந்த கயிற்றிலே அவங்க பினேகாசையும் காலேபை இறக்கி விட்டாலோ அதே கயிற்றிலே ராகாப் இறக்கப்படுகிறாள். The same rope that Rahab had sent Caleb and Phinehas down was used to bring Rahab and her household down. ராகாப் யோசுவாவுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறார். Rahab comes and stands before Joshua. அட்மாஸ்பியரை பாருங்க. Look at the atmosphere. ஜோசுவா நிற்கிறார். Joshua stands. அவருக்கு ஒரு பக்கத்துல 12 கோத்திரங்களுடைய பிரபுக்களும் நிற்கிறார்கள். On one side there are the 12 princes standing on one side of Joshua. சல்மோன், யூதா கோத்திரத்துக்கு சல்மோன் நிற்கிறார், பிரபுவாக நிற்கிறார். For the tribe of Judah, Salmon is standing as a prince.
மற்ற கோத்திரத்து பிரபுக்கெல்லாம் வரிசையா நிக்கிறாங்க. And all the other princes of the different tribes are standing. இன்னொரு பக்கம் ஆசாரியர்கள் நிக்கிறாங்க. And on the other side, the priests are standing. 30 லட்சம் ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். 3 million people are looking on. யோசுவா ராகாபை அழைக்கிறார். Now Joshua calls Rahab. Rahab, இந்த தேசமே உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. This whole nation is in front of you. நீ எங்க வேண்டுமானால் போகலாம். You can go wherever you want. நீ எங்கேயாவது போய் பிழைத்துக்கொள். Go somewhere and save yourself. ராகாப் ரொம்ப நன்றி உள்ள இருதயத்தோட கண் கலங்க நிற்கிறாள். Rahab is standing with a very grateful heart with tears in her eyes. கலங்கின கண்களோட கை கூப்பி நன்றி சொல்றா. With tears in her eyes, she's lifting up her hands and thanking them. அவள் திரும்பி முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறா. She turns around and takes one step forward. அப்ப ஒரு சத்தம் கேக்குது. And then she hears a Nil. sound. Wait. நெல். Wait. ஒரு சத்தம் கேக்குது. She hears a sound. அவள் நின்னு திரும்பி பார்க்கிறா. She stands and she turns around. ஒரு கரம் வந்து ராகாப்பினுடைய வலது கரத்தை பிடிக்கிறது. There's a hand that reaches out and takes hold of Rahab's left hand. அவளுடைய கரத்தை பிடிக்கிறது. It holds her hand. நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம். You don't have to go anywhere. நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன். I will marry you. நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன். I will marry you. அந்த சத்தம் யாருடைய சத்தம்னா யூதா கோத்திரத்தினுடைய பிரின்ஸ் சல்மோன் சொல்லுகிறான். Now whose voice was that? It was the voice of the prince of the tribe of Judah, Salmon. சல்மோனுடைய கரங்கள் வந்து ராகாப்புடைய கையை பிடிக்கிறது. Salmon's hand comes over and he holds on to நான் Rahab's உன்னை hand. திருமணம் செய்து கொள்கிறேன். He says, I will marry you. எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. Now think about it carefully. யார் யாரை திருமணம் செய்யறது? Who says who will marry who? சல்மோன் யாரு? Who is Salmon? யூதா கோத்திரத்துக்குவே பிரபு. He is the prince of all of the tribe of Judah. இந்த ஃபேமிலி லேவி கோத்திரத்தோடு திருமணம் செய்தவர்கள். This is a family that had actually gotten married into the family of Levites. யூதா கோத்திரத்துக்கு பிரபுவா இருக்கிறவன், The prince of the tribe of Judah, அவ்வளவு அழகானவன், so handsome, பரிபூரணமானவன், perfect man, ஒழுக்கமானவன், is a good moral man, குற்றம் சாட்டப்படாதவன். someone who you cannot find a fault in. ஆனா ராகாப் யாரு? But who is Rahab? 10 வயதிலேயே வாழ்க்கை சின்னபின்னமாக்கப்பட்டவள். She had her life destroyed when she was 10 years old. இனிமே வாழ்க்கை உண்டுன்னு நினைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. For now, there is no way that she can think of a life for herself. அவள் சாக வேண்டும் என்று அந்த பட்டணமே நினைத்தது. The whole city thought that she should die. இவளுடைய இழிவான வாழ்க்கையை குறித்து கானான் நாட்டுக்கே தெரியும். Everyone in the land of Canaan knew of her lowly lifestyle. இவளுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதுன்னு கானானே தெரியும். Everyone in Canaan knew how her life was. இழிவான நாமமுடையவள். She was a person with a very low name. யார கல்யாணம் பண்றது? Who will get married to whom? சல்மோன் ராகாப்பினுடைய கையை பிடிச்சா பாருங்க, ராகாப்புடைய வாழ்க்கை தலைகீழாய் மாறி போனது. Salmon held on to Rahab's hand. The second he did that, Rahab's life turned upside down. யோசிச்சு பாருங்க. Think about it. அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லிருப்பாங்க? What do you think the people around would have said? யோசுவா என்ன சொல்லிருப்பார்? What would Joshua have said? ஆசாரியர்கள் சல்மோனை பார்த்து என்ன சொல்லிருப்பாங்க? What do you think the priest would have looked at Salmon and said? சல்மோன் உனக்கு ஏதாவது புத்தி கித்தி கெட்டு போச்சா? Salmon, are you gone on your knockers? நீ அவ யார் தெரியுமா? Do you know who she is? அவளுடைய பழைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? Do you know how her past life was? இல்ல, Right? எல்லாரும் என்னென்ன பேசியிருப்பாங்க. Everyone should have said something or the other. ஆனா சல்மோன் சொல்றான், But Salmon says, நீங்க எல்லாரும் ராகாப்புடைய பழைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறீர்கள். you are all looking at the past life of Rahab. ஆனா நானோ ராகாப் கர்த்தர் மேல வச்சிருந்த விசுவாசத்தை பார்க்கிறேன். But I am looking at the faith that Rahab had on the Lord my God. தேவனுடைய ஜனங்கள்
நாமே இப்பதான் கானானுக்குள்ள வருகிறோம். The people of God, we ourselves are only entering Canaan right now. ஆனா நமக்கு முன்பாகவே ஒருத்தி கர்த்தர் மேலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார். But even before us, there was someone here who had actually put her trust in the Lord God. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? அப்ப அத்தனை பேரும் ராகாப்புடைய பழைய வாழ்க்கையை பார்த்தார்கள். So everybody else saw the lifestyle of Rahab that was in the past. ஆனா சல்மோன் ராகாப் கர்த்தர் மேல வச்சிருந்த விசுவாசத்தை பார்த்தான். But Salmon saw the faith that Rahab had on the Lord God. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How many முடியும்? of you can say amen? நான் கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன். I am saying in the name of the Lord. இந்த இரவு வேளையில இந்த வார்த்தையை கேக்குறீங்க பாருங்க. You are listening to this word in the middle of the night today. இந்த உலகத்தினுடைய சத்தம் உங்க காதுல கேட்டுக்கொண்டே இருக்கு. You can hear the voice of this world in your ears constantly. உங்க ஃபேமிலி சொல்லலாம். Your family will tell you. உங்களுடைய உறவுகள் சொல்லலாம். Your relations will tell you. உங்க நண்பர்கள் சொல்லலாம். Your friends can tell you. உன்னுடைய பழைய வாழ்க்கை இப்படிப்பட்டது. Your past life was like this. சாத்தான் சொல்லிட்டே இருப்பான். Satan will keep saying, நீ இதை செய்த. you did this. கடந்த வாரம் இதை நீ செஞ்ச. You did this last week. லாஸ்ட் மந்த் நீ இத பண்ண. Last month, this is what you did. 5 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இந்த காரியத்தை செஞ்ச. 5 years or 7 years back, this is what you did. சாத்தான் சொல்லலாம். Satan will tell you ஆனா this. நான் சொல்றேன். But I tell you, உலகமே உங்கள் பாவத்தை பேசினாலும் even if the whole world talks about your sin, கர்த்தரோ உங்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து but கொண்டிருக்கிறார். God will look at the trust you put in him. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? இல்ல, சல்மோன் Salmon, ராகாப் கர்த்தர் மேல வைத்த விசுவாசத்தை பார்த்து Salmon saw the faith that Rahab had on the Lord God. நான் சொல்றேன், I tell you, உங்களுக்கும் எனக்கு சல்மோன் இயேசுதான். for you and I, our Salmon is Jesus only. உங்களுடைய சல்மோன் இயேசுதான். Your Salmon is Jesus only. உங்களுடைய பரிபூரணர் இயேசுதான். Your perfect person is Jesus only. எப்படி சல்மோன் கரம் பிடிச்சதுனால ராகாப்புடைய வாழ்க்கை மாறுச்சோ, நான் டிக்ளேர் பண்றேன், இயேசு எப்ப உங்க கரத்தை பிடிச்சாரோ அப்பொழுதே உங்க வாழ்க்கை தலைகீழாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. The same way that Rahab's life turned around the second Salmon held her hand, when Jesus holds on to your hand, your life will turn upside down. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? ராகாப் Rahab, என்ன கேட்டா? what did she ask? வேவுகாரர்ட்ட என்ன கேட்டா? What did she ask the spice? அவ உயிர் பிச்சை கேட்டா. She asked for her life. இல்ல, வேற எதுவுமே கேட்கல. She didn't ask for anything else. எங்களை உயிரோட வைங்க. She just said, spare me. அப்படிதான் கேட்டா அந்த வேவுகாரர்ட்ட. That's what she asked the spice. இல்ல, Right? அதுவும் எப்படி தெரியுமா? என்னைய காப்பாத்துங்கன்னு அவ சொல்லவே இல்ல. She didn't say, just save me. என் குடும்பத்தை காப்பாத்திருங்க. She said, save my family. என்னைய உயிரோட வைங்கன்னு அவ கடைசி வரைக்கும் கேட்கவே இல்ல. Till the end, she did not say, keep me alive. ஏன் தெரியுமா? You know why? அவளுக்கு என்ன எண்ணம்? You know what she thought? நான் உயிரோட இருக்க தகுதி இல்ல. I am not worthy of being alive anymore. நான் உயிரோட இருக்க தகுதி இல்லாதவள். I am worthless to be alive. என் ஃபேமிலியை மட்டும் எப்படியாவது காப்பாத்திருங்க. But somehow save my family. உயிர் பிச்சை கேட்டவளுக்கு எவ்வளவு விலையேற பெற்ற வாழ்க்கையை கர்த்தர் கொடுத்தார். Someone who asked for her life to be spared, how big a life that God gave her, how high a life that God gave her. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? சல்மோன் ராகாப்புடைய கையை பிடிச்சான் பாருங்க, The, தலைகீழாய் மாறி போனது. the second Salmon held on to Rahab's hand, her life turned upside down. நான் கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன், I tell you in the name of the Lord, இயேசுதான் தெய்வம்னு ஏற்றுக்கொண்டு வந்தீங்கல்ல, you came believing that Jesus is Lord. ஆண்டவர் தான் தெய்வம்னு ஏற்றுக்கொண்டு வந்தீங்கல்ல. You believe that God, Lord, is the Lord God. ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க தோத்து போனது போல தோணலாம். Maybe today you might feel like you have been defeated. ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வச்சு வந்த உங்க முகம் வெட்கப்பட்டது போல தோணலாம். You who put your faith in the Lord, it might look like your faith ஆனா is put to கர்த்தருடைய shame. நாமத்துல சொல்றேன், But I say in the name of the Lord, உங்களுடைய முகம் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவது கிடையாது. faces will never ever be put to shame. கர்த்தர் உங்களுக்கு விலையேறப்பட்ட வாழ்க்கையை வைத்து வைத்திருக்கிறார். God has a very high plan and purpose for you. அத உங்களுக்கு விவரிச்சு சொன்னா கூட
உங்களால விசுவாசிக்க முடியாத அளவு உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். Even if I try to explain it in detail to you, you will not be able to comprehend the phenomenal life God has for you. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Think about it carefully. அவ சாகணும்னு அந்த பட்டணமே நினைச்சிச்சு. The whole land of Jericho thought that she should die. அவளை கொண்டு போய் பட்டணத்து அந்த வால்ல வச்சாங்க. That's why they went and put her on the city wall. எதற்காக? Why? அவ சாகட்டும்னு நினைச்சாங்க. They said, let her die. எரிக்கோ பட்டணத்து ஜனங்கள் நினைச்சாங்க. The people of Jericho thought that. மன்னன் நினைச்சான். The ruler thought that. அவள் சாக வேண்டும். Let her die. ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா? But you know what the truth is? ராகாப் சாகல. Rahab did not die. ராகாப் சாக வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் நினைத்தார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் மரித்து போனார்கள். Everybody else who thought that Rahab should die were the ones that ultimately got killed. இயேசுதான் தெய்வம்னு விசுவாசிச்சு வந்திருக்கீங்கல்ல. You have come believing that Jesus is Lord. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். And I'm telling you, நீங்க அழிந்து போகணும்னு உங்க சத்துருக்கள் நினைக்கலாம். your enemies might think that you should be destroyed. நீங்க தோத்து போகணும்னு உங்க சத்துருக்கள் நினைக்கலாம். Your enemies will think that you should be defeated. ஆனா உண்மையை சொல்றேன். But I'll tell you the truth. நீங்க ஒரு நாள் அழிய போறது இல்ல. You will never be destroyed. நீங்க அழியணும்னு யாரெல்லாம் நினைச்சார்களோ அவர்கள் தான் அழிந்து போவார்கள். Everyone that thought that you should be destroyed will be the ones that will be destroyed. வேதம் அப்படிதான் சொல்லுது. That's what God's word says. உங்க கண்களுக்கு முன்பாக உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர் பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர். He says, I prepare a table before you in the presence of your enemies. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? அன்றோடு ராகாப்புடைய வாழ்க்கை தலைகீழாய் மாறி போனது. Rahab's life turned upside down from that day on. இல்ல? Isn't it? அவருடைய வாழ்க்கை இழிவான வாழ்க்கையாய் கருதப்பட்டது. Her life was thought to be a very lowly life. ஆனா இப்ப But now, இஸ்ரவேலிலேயே பேர் பெற்ற குடும்ப தலைவி அவள். now she's become the head of the biggest household in all of Israel. ஒரு காலத்துல இழிவான நாமமுடையவள். Once upon a time, she was a person with a lowly name. ஆனா இப்ப இஸ்ரவேலிலேயே பேர் பெற்றவள். But today, she's one of the renowned person in all of Israel. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். I'll tell you. நீங்க நிறைய நேரங்கள்ல தலை குனிஞ்சு நின்றுக்கலாம். You could have put your head down in a lot of situations. நீங்க அவமானங்களை சந்தித்திருக்கலாம். You could have felt ashamed in a lot of ஆனா times. கர்த்தருடைய நாமத்திலே சொல்றேன். But I'm telling you in the name of the Lord. இயேசுவின் நாமத்திலே சொல்றேன். I'm telling you in the name of இந்த Jesus. இரவு நேரத்துல This tonight, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. listen to the word of God. எந்த இடத்துல தலை குனிஞ்சு நின்னீங்களோ, In the same place that your head was brought low, யாருடைய கண்களுக்கு முன்னாடி தலை குனிஞ்சு நின்னீங்களோ, in whose eyes you had to stand with your head bowed, அதே இடத்துல, in the same place, அதே இடத்துல, in the same place, வேற பட்டணத்துல கொண்டு போய் இல்ல, not in a different city, வேற நேஷன்ல கொண்டு போய் இல்ல, not in a different nation, அதே in பட்டணத்துல, the same city, அதே நபர்கள் பார்க்க கர்த்தர் உங்க தலையை நிமிர பண்ணுகிறவர். when the same people will keep looking, the Lord will lift your head up. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say எத்தனை பேர் amen? ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் விசுவாசிக்கிற அளவுக்கு தக்கதா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாருங்க. Whoever believes according to your belief, say amen. சல்மோன் கரம் பிடிச்சான் பாருங்க. The second Salmon held her hand. அவளுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாய் மாறி போனது. Her life changed upside down. யோசிச்சு பாருங்க. Think about it. இந்த பட்டணத்திலே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவளை கொண்டு போய் அந்த பட்டணத்துடைய மதில் மேலே குடி வைத்தார்கள். They said she cannot even live in the city, so they went and put her in the city wall. ஆனா உண்மை என்ன? But what was the truth? பட்டணத்துக்குள்ள அவங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுக்கல, சுதந்திரம் கொடுக்கல. They didn't give her an inheritance in the land, இல்ல? right? ஆனா But இந்த சல்மோனுக்கும் இந்த ராகாப்புக்கும் தேவன் எங்கே சுதந்திரம் கொடுத்தார் தெரியுமா? பெத்லகேமிலே சுதந்திரத்தை வைத்திருந்தார். but you know where God had actually given freedom to Salmon and Rahab? He had given them freedom in Bethlehem. அவங்களுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சுதந்திரம் எங்க கொடுக்கப்பட்டதுன்னா அவர்களுக்கு பெத்லகேமிலே பங்கு கொடுக்கப்பட்டது. Their inheritance was given to them in Bethlehem. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த சல்மோன் ராகாப் தம்பதியினுடைய பையன் தான், குமாரன் தான், மகன் தான் போவாஸ். You know, the son of Salmon and Rahab was Boaz. போவாஸுடைய பையன் ஓபேத், ஓபேத்துடைய பையன் ஈசாய், ஈசாயினுடைய பையன் தான் தாவீது. Boaz's son was Obed. Obed. Obed's son was Jesse. Jesse's son was David. அதாவது டேவிட்டுக்கு
மூன்றாவது நம்மள முப்பாட்டின்னு சொல்லுவாங்க, 3 தலைமுறைக்கு முன்னாடி உள்ளது So 3 generations before David was Salmon, இல்ல. right? ராகாப்புடைய கொள்ளு பேரன் தான் தாவீது. Rahab's great grandson was David. எவ்வளவு பெரிய குளோரிய கர்த்தர் கொடுத்தார் பாரு. What a big glorification God gave Rahab. நான் சொல்றேன், I tell you, கர்த்தர் மேல நீங்க விசுவாசம் வச்சு வந்துட்டீங்க பாருங்க, you came putting your trust in the Lord. ஆண்டவர் உங்களுக்கு விலையேற பெற்ற காரியங்களை வச்சிருக்கிறார். The Lord will have big things for you. யோசிச்சு பாருங்க. Think about it. ஒருவேளை இப்படி இமேஜின் பண்ணுங்களேன், Think about it this way. ராகாப் கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வைக்கல, If Rahab did not put her trust in the Lord, அதே பட்டணத்துல விக்கிரகங்களை வணங்குறா, she started worshipping the idols in the same city, அதே பாவ வாழ்க்கை, in the same sinful life. அங்க அந்த பட்டணத்திலே யாரையாவது திருமணம் செய்கிறார், She got married to somebody in the city. அப்ப என்ன ஆயிருக்கும்? What would have happened? அவளுடைய தலைமுறை, அவளுடைய சந்ததி ஒருவேளை அழியாம கூட உயிரோட இருந்தா கூட அவளுடைய சந்ததி பாவ சந்ததியா இருந்திருக்கும். Even if she did not die and she survived, her lineage, her generations would have been a generation of sinful people. இல்ல, Right? sinful generation, பாவ சந்ததியா இருந்திருக்கும். It would have been a sinful generation. ஆனா கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் அவளுடைய சந்ததி தெய்வீக சந்ததியாய் மாற்றப்பட்டது. ராகாப்பின் சந்ததியில தான் இயேசு உதயமானார். But because she put her trust in the Lord, her generation became a godly generation, and Jesus was born of her lineage. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? நான் சொல்றேன், I tell you, நீங்க கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வச்சு வந்துட்டீங்க. you have come putting your trust in the Lord. ஆண்டவர் உங்களை மட்டும் இல்ல, Lord will not only bless உங்க சந்ததிகளையும் அவர் கைவிட போறது கிடையாது. He will not let go of your generation. சத்துரு நினைக்கலாம், The enemy will think, உன் சந்ததியை நான் நசுக்கி காட்டுறேன், I will squash your உன் generation. விதையை நான் நசுக்கி I காட்டுறேன், will squash the seed. நான் அதை இல்லாம பண்ணி I காட்டுறேன். will make it like it's not there. ஆனா இந்த இரவு வேளையில But tonight, நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. listen to the word of God. உங்கள் எந்த சந்ததிய அவன் அழிக்கணும்னு சொல்லி நினைச்சானோ அதே சந்ததியில கர்த்தர் ராஜாக்களை எழும்ப பண்ண வல்லமை உள்ளவர். The same generation that the enemy wants to destroy will be a generation that the Lord will raise up kings and princesses. உங்களுடைய சந்ததி அழிந்து போகிற சந்ததி அல்ல, அவர்கள் அரசாளுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். Your generation will not be a generation that will be destroyed, but a generation that will rule. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேளுங்க. Listen to the voice of the Lord. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு இதுதான். This is the word of God to you. இந்த இரவு வேளையில கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள். Listen to the word of God tonight. உன்னுடைய சந்ததி அரசாளுகிறதா இருக்கும். Your generation will be a ruler generation. உங்களுடைய சந்ததிகளை தேவன் அரசாளுகிற இடத்துல வைத்திருப்பார். Your generation, God will put your generation in ruling பிள்ளைகள் position. இந்த தேசத்தை ஆளுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். Your children will be the ones that rule this nation. உங்க சந்ததி தெய்வீக சந்ததியா இருக்கும். Your generation will be a godly generation. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. யோசிச்சு பாருங்களேன், Think about it. எத்தனை பேர் ராகாப்பை ரிஜெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? How many people rejected Rahab? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. They wouldn't have called her for any function. ராகாப்பெல்லாம் நீங்க கூப்பிடாதீங்க. I don't call Rahab. ராகாப்பெல்லாம் ஒரு ஆளா? Is Rahab a person? அவெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வரலாமா? Can she come to our house? அவளுடைய வாழ்க்கை எப்படி தகுதி இல்லாத வாழ்க்கை. Her life is worthless life. இன்விடேஷன் லிஸ்ட்ல இருந்து பேரெல்லாம் தூக்கி விட்டுருப்பாங்க. They would have taken her name off the list. உண்மைதானா? Isn't that true? எத்தனையோ பேர் உங்க பேரெல்லாம் பட்டியல்ல இருந்து தூக்கிடுவாங்க. So many people would have taken your name off the list. இல்ல, Right? ப்ரமோஷன் லிஸ்ட்ல இருந்து பேர் எடுத்துருவாங்க. Your name would have gone off the promotion list. இன்விடேஷன் லிஸ்ட்ல இருந்து பேர் எடுத்துருவாங்க. They would have taken your name off the invitation list. இல்ல, தகுதி இல்லாம பண்ணுவாங்க. They will make you unworthy. ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா? But you know what the truth is? எத்தனையோ பேர் லிஸ்ட்ல இருந்து ராகாப்புடைய பேரை எடுத்து விட்டாங்க. ஆனா கர்த்தரோ தம்முடைய சந்ததி பட்டியல்ல, இயேசுவின் சந்ததி பட்டியல்ல ராகாப்பினுடைய பெயரை அவர் சேர்த்தார். So many people took off Rahab from their list, but God the Lord put Rahab's name in his own son's lot. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? நான் சொல்றேன், நீங்க மனிதர்கள் என்ன புறக்கணிக்கிறாங்கன்னு ஒரு நாள் கவலைப்படாதீங்க. I tell you, never ever think that people are pushing me away. உண்மை என்ன தெரியுமா? You know what the truth is? மனிதர்களுடைய புறக்கணிப்பிலிருந்து தான் தேவனுடைய அங்கீகாரமே ஆரம்பமாகிறது. You know the truth is,
from the rejection of man is where God's acceptance starts. ஒரு மனுஷனை பரலோகம் அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு எப்ப தெரியும் தெரியுமா? You know when you will know that a man is being accepted by the Lord? எப்ப சக மனிதர்கள் அவனை புறக்கணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ உத்தரவாதம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, பரலோகத்தின் கண்கள் அவர்கள் மேல பதிய வைக்கப்பட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். The second you see that the people of the earth start rejecting a person, immediately you know that God's acceptance of that person has started. உங்களை ஊழியத்துல புறக்கணிக்கலாம், They could push you away in ministry. உங்க ஆபீஸ்ல உங்களை புறக்கணிக்கலாம், They can reject you at work. உங்க குடும்பம் உங்களை புறக்கணிக்கலாம். Your family can reject you. ஆனா மனிதர்களுடைய ரிஜெக்ஷன்ல இருந்துதான் பரலோகத்தினுடைய ரெகக்னிஷன் ஆரம்பிக்கிறது. Only from man's rejection will the heavenly recognition start. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? ராகாப்புக்கு தேவன் எவ்வளவு விலையேற பெற்ற வாழ்க்கை. Rahab got such a beautiful life from the Lord, இல்ல? isn't it? சல்மோன், நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, Think about this carefully. சல்மோன் கரம் பிடிச்சதுக்கே ராகாப்புக்கு இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கைனா, If Salmon's holding of her hand could change Rahab's life into such a precious life, உங்களுடைய என்னுடைய சல்மோன் இயேசு உங்களை கரம் பிடித்திருக்கிறாரே, அப்ப உங்களுக்கு தெய்வம் எவ்வளவு விலையேற பெற்ற வாழ்க்கையை வைத்து வைத்திருப்பார். your hand and my hand is held by God, who is our Jesus, who is our Salmon. Imagine what a life that the Lord has in store for you and me. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? யோசிச்சு பாருங்க, Think about it. ராகாப்புக்கே இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கைனா, If Rahab has such a big life, ஏன் பிரதர் இப்படி சொல்றீங்க? why are you saying this, brother? ராகாப்பை ஏன் குறைச்சு சொல்றீங்க? Why are you demeaning Rahab? நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, The reason I'm telling you is ராகாப்புக்காக இயேசு மரிக்கல, சிலுவையில மரிக்கல. Jesus did not die for Rahab on the cross. ராகாப்புக்காக இயேசு ரத்தம் சிந்தல. Jesus did not shed his blood on the cross for Rahab. ராகாப்புக்காக இயேசு இந்த பூமிக்கு வரல. Jesus did not come to this earth for Rahab. இது எல்லாமே ராகாப்புக்காக நடக்கல. None of this happened for Rahab. ஆனா உங்களுக்காக இது எல்லாமே நடந்திருக்கு. But for you and I, all of this has happened. உங்களுக்காக இயேசு சிலுவையில மரித்திருக்கிறாரே. Jesus died on the cross for you. அப்ப எவ்வளவு விலையேற பெற்ற வாழ்க்கையை கர்த்தர் உங்களுக்கு So then தந்திருக்கிறார். how much more precious is your life going to be? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, Think about it carefully. சல்மானுக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசு, What a big heart Salman had. எவ்வளவு பெரிய மனசு. What a big heart he had. ராகாப்புடைய அந்த பழைய வாழ்க்கை எதையுமே அவன் யோசிக்கல. He didn't think of her past life at all. எதையுமே யோசிக்கல. He didn't think of anything. நான் கேக்குறேன், I'm asking you, ஒரு என்னதான் சல்மான் பரிபூரணனா இருந்தாலும் அவனும் ஒரு மனுஷன் தானே. no matter how perfect Salman can be, but he is also a person, right? ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தானே. He is a human, இல்ல, right? ஒரு மனுஷனுக்கே இவ்வளவு பெரிய மனசு இருக்குன்னா, அந்த சல்மோனுக்கே இவ்வளவு பெரிய மனசு இருக்குன்னா, சல்மோனை படைத்த உங்கள் தகப்பன் எவ்வளவு பெரிய மனதுடையவராயிருப்பார். If a human being, Salman, can have such a big heart towards Rahab, can you imagine what a big heart the God of Salman should have? சல்மோனை படைத்த தேவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய உள்ள இருக்கும். What a big heart the God that created Salman would நான் have. ஒண்ணே ஒன்னு சொல்றேன் பிரதர். I'll tell you one thing, brother. ஒன்னு சொல்றேன் சிஸ்டர். I'll tell you one, dear sister. சத்துரு உங்க காதுகள்ல உங்களுடைய பாவத்தினுடைய காரியங்களை காதுல போட்டுட்டே இருப்பான். The enemy will keep putting things of your sin in your ears constantly. உங்க மைண்ட்ல பேசிட்டே இருப்பான். He will keep talking to you in your mind. நீங்க அவனுக்கு சொல்லுங்க, You tell him, நான் செய்த பாவத்தை பார்க்கிலும் என்னுடைய தகப்பனுடைய நேசம் பெரியது. compared to the sin that I had committed, the love of my father is greater. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. அப்பா உங்களை அவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் பிரதர். Daddy loves you so much, dear brother. உங்களை அவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் சிஸ்டர். He loves you so much, dear sister. யோசிச்சு பாருங்களேன். Amen. Think about it. இஸ்ரவேல்ல எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை தெரியுமா? You know what's the desire for everyone in Israel? நான் ஒரு சணல் நூல்ல நான் ஒரு அங்கிய ஒரு கார்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும். I want to create a garment with a flax. அத ஆசாரியன் உடுத்திக்கொண்டு தேவனுடைய சந்நிதியில போய் நிக்கணும்.
that the priest should wear that dress and go and stand before the presence of the Lord. இது இஸ்ரவேல் பெண்களுடைய விருப்பம். That is a desire of all the women of Israel. சில குணசாலியான பெண்கள் சணல் நூலை நூற்று ஆசாரியனுக்கு அங்கி செய்வாங்க. Some virtuous women, they stitch, they knit a shirt together, tunic together using the flax, and they give it to the priest. அந்த priestly garment அவங்க செஞ்சு அதை கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. They'll make that priestly garment using flax and they'll go and give it to the priest. அதை யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? Who should they give it to? 10 பேருக்கு அதிபதியா இருக்கிறவர்கிட்ட கொண்டு போய் முதல்ல கொடுப்பாங்க. First, they'll go and give it to someone who is head over 10 people. அவர் கொண்டு போய் 100 பேருக்கு அதிபதியா இருக்கிறவர்கிட்ட கொடுப்பார். He will go and give it to someone who is a leader over 100 people. அவர் அதை 1000 பேருக்கு தலைவன்கிட்ட கொடுப்பார். He will go and give it to someone who is a leader over 1000. அவர் அதை 10,000 பேருக்கு தலைவன்கிட்ட கொடுப்பார். That person will go and give it to someone who is a leader over 10,000. அவர் அதை அந்த கோத்திரத்து பிரபுவினிடத்திலே கொண்டு போய் கொடுப்பார், பிரின்ஸ்ட கொடுப்பார். That person will take it and go and give it to the prince of the clan of the tribe. அவர் அதை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு லேவியன்ட்ட கொடுக்கணும். The prince of the tribe should take it and go and give it to a priest. லேவியன் ஆசாரியன்ட்ட கொடுப்பார். He should give it to a priest. ஆசாரியன் பிரதான ஆசாரியன்ட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பார். The priest will go and give it to the high priest. அப்புறம் தான் பிரதான ஆசாரியன் அதை ஏற்றுக்கொள்வார். Only then the high priest will take it. இவ்வளவு பேரை கடந்து தான் அந்த அந்த அங்கி, அந்த priestly garment ஒரு பிரதான ஆசாரியன் கைக்கு போகும். So the priestly garment will go through so many hands before it can reach the high priest. ஆனா ராகாபுக்கு அப்படி இல்ல. But for Rahab it wasn't so. இந்த சல்மோனுடைய குடும்பம் யாரோட இந்த குடும்பம் யாரோட மேரேஜ் பண்ணிருக்காங்க? எந்த குடும்பத்தோட அவங்க மேரி பண்ண குடும்பம் அவங்க? Who is Salmon's family married to? Which family is it married into? லேவியர்களோட சம்பந்தங்கள் அந்த குடும்பம். His family is a family that has married into the Levites. அது சாதாரணமான ஒரு லேவியன் இல்ல, பிரதான ஆசாரியனுடைய குடும்பத்திலே அவங்க மேரேஜ் பண்ணிருக்காங்க. They are not just another Levite family. They are married into the high priest family. இப்ப ராகாப் ஒரு அங்கியை செய்தால் இவளுடைய கரங்கள் அதை நேரா பிரதான ஆசாரியன்ட்ட கொடுக்க முடியும். Now if Rahab makes a tunic using flax, it goes directly into the high priest's hand. இவளுக்கு யாருடைய ரெக்கமெண்டேஷனும் தேவையில்லை. She doesn't need anybody's recommendation. இந்த லீடர்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. She doesn't need any of these leaders. நான் சொல்லட்டுமா? I'll tell you. இதுவரைக்கும் நீங்க மனிதர்கள் தயவை நாடி இருக்கலாம். All this while you could have been looking at the favor of man. மனிதர்கள் தயவு உங்களுக்கு தேவையில்லை. But now you don't need man's favor. கர்த்தர் உங்களை தலைவர்களோட நிற்க பண்ணுவார். God's going to make you stand among leaders. உங்களுடைய தயவை அநேகம் பேர் நாடி இருப்பார்கள். People will come to you for favor. உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் தேவையில்லை. You don't need recommendation. நீங்க தான் அநேகருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவீங்க. You will have to recommend many people. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுங்க? How many of you can say amen? அது ஒரு பெரிய வாழ்க்கை பாருங்க. What a big life. சரி, இவ்வளவு All of this யாருடைய விசுவாசத்தினால தெரியுமா? came because of whose faith? ராகாபுடைய விசுவாசத்தினால. Because Rahab's faith. உண்மை தெரியுமா? Do you know the truth? அந்த பட்டணம் இடிந்ததும் விசுவாசத்தினாலே தான். The city got அலங்கம், அந்த வால் இடிந்ததும் இஸ்ரவேலர்களுடைய விசுவாசத்தினால the தான். wall broke down because of the faith of the people of Israel. அந்த ராகாபின் வீடு இடியாமல் இருந்ததும் விசுவாசத்தினால. And the house on the city wall of Rahab's house on the city wall did not fall down because of faith of Rahab. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? எபிரேயர் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 30-31. Hebrews chapter 11 verse 30 and 31. Hebrews chapter 11 verse 30 and 31. விசுவாசத்தினாலே எரிகோ பட்டணத்தின் மதில்கள் 7 நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது. விசுவாசத்தினாலே ராகாப் என்னும் வேசி வேவுக்காரரை சமாதானத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படியாதவர்களோட கூட சேதமாகாதிருந்தார். Hebrews chapter 11 verse 30 and 31. By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spice with peace. அந்த வால் இடிந்ததும் விசுவாசத்தினால தான். The wall broke down because of faith. அந்த
வீடு ராகாபின் வீடு இடியாமல் நின்றதும் விசுவாசத்தினால. The house of Rahab did not get destroyed also because of faith. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், Now I tell you, ஆண்டவர் மேல நீங்க விசுவாசம் வச்சு வந்துட்டீங்கல்ல, you came putting your trust in the Lord. உங்களுடைய முகம் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. Your face will never be ashamed. உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். Your faith is the one that wins the world. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say? இப்ப சொல்லுங்களேன், Now say it. அந்த பட்டணமே அழிஞ்சிருச்சு. Now the whole city is destroyed. ராகாப் அழியல. Rahab did not get destroyed. எதனால? Why? அவ யார் மேல விசுவாசம் வச்சா? Who did she put her faith in? சத்தமா சொல்லுங்க. தேவன் மேல விசுவாசம் வச்சாளா? சேனைகளின் கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வச்சாளா? She put her faith in the Lord of hosts. நான் சொல்லட்டுமா? Can I tell you? இனி வருகிற நாட்கள் இந்த உலகத்திற்கு இருண்ட காலம்தான். The coming days are dark days for the whole wide world. ஆனா நான் கர்த்தருடைய நாமத்துல சொல்றேன், But I tell you in the name of the Lord, பூமியில காரிருள் வரும். there will be deep darkness in the face of the earth. ஆனா நீதியின் சூரியன் உங்க மேல உதிக்கும். But the sun of righteousness will shine over you. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can? ஏன்னா நீங்க யார் மேல விசுவாசம் வச்சிருக்கீங்க? Because you put your faith in whom? கர்த்தர் மேல விசுவாசம் வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. Because you put your faith in the Lord. உங்க பட்டணத்தை குறித்த உங்க விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்துங்க. Increase your faith regarding your city. நான் பிலீவ் பண்றேன். I believe. நான் டிக்ளேர் பண்றேன். I declare. அதாவது ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? You know what's the beauty of it? நீங்க இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு போய் பாருங்களேன். If you go to the land of Israel, நாசரேத்துக்கு போங்க. when you go to Nazareth, நாசரேத்துல ஒரு சின்ன ஒரு மலை இருக்குது. there is a small mountain in Nazareth. ஒரு பக்கம் அந்த மலை மேல சாய்வா இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். அதாவது அந்த மலை மேல இருந்து அந்த மலை ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கிளிஃப் இருக்கும். மேல இருந்து பார்த்தா அந்த மலை மேல இருந்து நேர் செங்குத்தா கீழே விழுந்துருவாங்க. அவ்வளவு பெரிய இடம் அது. So on one side of the mountain it's slanted, on the other side it's a cliff. So if you look over, you might fall over straight down. அந்த மலை மேல ஏறி நின்னு பாருங்க. If you stand on the top of the mountain, நாசரேத்துல இது இருக்கு. this is in Nazareth. இயேசுவை கூட அந்த மலை மேல இருந்து தான் தள்ளிவிட பார்த்தாங்க. They tried to push Jesus down from that mountain அந்த top. மலை மேல நின்னு பாத்தீங்கன்னா, When you stand on the mountain top and look, அந்த இடத்துல அந்த மலைக்கு அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல என்ன இருக்கு தெரியுமா? you know what's in front of the mountain? அர்மகெதோன் பள்ளத்தாக்கு இருக்கிறது. The Armageddon valley is there. அந்த அர்மகெதோன் பள்ளத்தாக்கு இருக்கு. The Armageddon valley is there. அத குறித்து எங்க வாசிக்கலாம்? Where can we read regarding that? நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல அர்மகெதோன் பள்ளத்தாக்குல யுத்தம் ஒன்று நடக்க போகிறது. In Revelation, you read about the battle that's going to take place in the Armageddon valley. நல்லா கவனிங்க. Now listen to me. இயேசு பெத்லகேமிலே பிறந்தார். Jesus was born in Bethlehem. எருசலேமிலே மரித்தார். He died in Jerusalem. எதற்காக அவர் நாசரேத்திலே வாழணும்? Why should he go and live in Nazareth? பெத்லகேமிலே பிறந்தவர். He was born in Bethlehem. பெத்லகேமிலே இருந்திருக்கலாம். He could have just stayed in Bethlehem. அங்கேயே வாழ்ந்திருக்கலாம். He could have lived in Bethlehem. ஏன் நாசரேத்தூர்ல வாழணும்? Why did he have to go and live in Nazareth? நசரேயன் அப்படின்னு சொல்லப்படுவாருங்கிறது அர்த்தம் வேற. Calling a person Nazarene, being called Nazarene, the meaning is a different meaning. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். That is there on one side. ஏன் அந்த பகுதிக்கு அவர் வரணும்? Why should he come to Nazareth? ஏன் தெரியுமா? You know why? அங்கதான் அர்மகெதோன் பள்ளத்தாக்கு இருக்குது. Because that is where the valley of Armageddon is. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். Think of it this way. சின்ன வயசுல இருந்து Since his young age, 30 வயசு வரைக்கும் up to 30 years old, இயேசு நாசரேத்தை சுற்றி சுற்றி ஜெபித்திருக்கிறார். Jesus went around Nazareth praying all the while. அவர் நாசரேத்துல ஜெபித்தார்னா எங்க ஜெபிச்சிருக்கணும் தெரியுமா? நாசரேத்தை விட்டு வெளியே வந்தாலே அர்மகெதோன் பள்ளத்தாக்குக்குள்ளதான் வரணும். If he prayed in Nazareth, you know where he could have prayed? Because if you just step outside of Nazareth, you have to come into the Armageddon valley. அப்ப இயேசு நாசரேத்துல வாழ்ந்த காலம் முழுவதும் அர்மகெதோன் பள்ளத்தாக்கிலேயே ஜெபித்திருக்கிறார். All the days that Jesus lived in Nazareth, he also prayed in Armageddon valley. அப்ப என்ன அர்த்தம்? You know what it means? 2000 வருஷங்களுக்கு பின்னாடி வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல நடக்க போகிற யுத்தத்திற்காக இயேசு அன்றைக்கே அவர் ஜெபித்திருக்கிறார்.
So 2000 years later, there was going to be, for the war that was going to take place, Jesus had prayed 2000 years before that happened. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல நடக்க போகிற யுத்தத்திற்காக இயேசு 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஜெபிச்சிருக்கிறார். Jesus prayed 2000 years ago for the battle that's going to take place in Armageddon. அந்த அர்மகெதோனுக்காக ஜெபிப்பதற்காகவே தேவன் அவரை நாசரேத்திலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார். Because God wanted Jesus to pray for the valley of Armageddon, God took him to Nazareth. நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? Can I tell you something? அமெரிக்க தேசம் இன்னைக்கு உலகத்திலே நம்பர் 1. The nation of America is number 1 in the world. அந்த அமெரிக்க தேசத்துல இருக்கிற 50 ஸ்டேட்லயும் பிக்கெஸ்ட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட் இந்த கலிபோர்னியா. Among the 50 states in the nation of US, the biggest financial state is California. இந்த கலிபோர்னியாவுடைய கேபிட்டலே நீங்க இருக்கிற இந்த பகுதியில் இருக்கிற ஃப்ரீமான்ட் தான். The capital of the Silicon Valley of California itself is the place that you are living, San Jose. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? You know what that means? உலகத்திலேயே முக்கியமானது அமெரிக்கா. The most important place in the world is America. அமெரிக்காவிலேயே முக்கியமானது கலிபோர்னியா. The most important place in America is California. கலிபோர்னியாவிலேயே கேபிட்டல்லையே கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காருன்னு என்ன தெரியுமா? இனி வருகிற காரியத்துக்காக உங்களை ஜெபிப்பதற்காகவே ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறார். Even in California, God has kept you in the most important place is because God wants you to pray for California and the things that are going to happen. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. இந்த தேசத்தை குறித்த விசுவாசத்தை பெருக பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Increase your faith regarding this nation. ஜஸ்ட் பிரேயிங்லயே முடிச்சிட்டு போயிடக்கூடாது. You shouldn't just finish it off with prayer. இத செய்யும்னு சொல்லிட்டே போயிடக்கூடாது. We shouldn't say, Lord, do this and keep going. இதை கர்த்தர் செய்திருக்கிறார், என் ஜெபம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது, என் தேசம் மாற்றம் அடைகிறது அப்படிங்கிற அந்த faith தான் இந்த தேசத்தை ரட்சிக்கும். Just saying, Lord, do it is not enough. The faith that God has done it is what is going to save this nation. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல How முடியும்? many of you can say amen? நான் உங்க பர்சனல் லைஃப்க்கு சொல்றேன். I'll tell you, even for your personal life. உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு சொல்றேன். I'll tell you for your spiritual life as இந்த well. தேசத்திற்காகவும் சொல்றேன். I'm telling you for this nation as well. உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். Your faith will win this world. எழுந்து நிக்கலாமா? Can we all stand up? நான் ஜெபித்து முடிக்கலாம். I'm going to pray and finish. ராகாப்புக்கு இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை எங்கிருந்து கிடைத்தது? Where did Rahab get such a big life? இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை யாரால கிடைத்தது? Who did she get this big life from? நீங்க சொல்லுங்க. You tell me. யார் கரம் பிடித்ததுனால? Because of whose hand that she held on to? சல்மோன் கரம் பிடித்ததுனால. Salmon. Because she held on to Salmon. சல்மோன்னா என்ன அர்த்தம்? What does Salmon mean? பெர்ஃபெக்ட். Perfect man. அப்ப ராகாப் சல்மோனுடைய பரிபூரணத்தினாலே அவள் பரிபூரணம் பெற்றாள். So Rahab was perfected because of Salmon's perfection. ஆனா வேதம் சொல்லுது. But the word of God John says, chapter 1 verse 16. John chapter 1 verse 16. அவருடைய பரிபூரணத்தினால் கிருபையின் மேல் கிருபை பெறுகிறோம். நாம் எல்லாரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெறுகிறோம். John chapter 1 verse 16, and of his fullness we have all received and grace for grace. ராகாப் சல்மோனுடைய பரிபூரணத்தினாலே கிருபை பெற்றால், Rahab got fullness because of Salmon's perfection. ஆனா நீங்களும் நானும் இயேசுவினுடைய பெர்ஃபெக்ஷனால அவருடைய பரிபூரணத்தினாலே நாம் கிருபை பெறுகிறோம். But we will receive grace because of the fullness of Jesus. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen. யோசிச்சு பாருங்களேன். Think about it. ராகாப் ஒவ்வொரு நாளும் சல்மோனை பார்த்து என்ன சொல்லிருப்பா? Every day Rahab would have looked at Salmon and said what? நான் எப்படிப்பட்டவள் நான், ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு விலையேறப்பட்ட வாழ்க்கையை கொடுத்தீங்க. What a life I was living. What kind of a woman I am. But what kind of a life you've given. You've given me an amazing life. நான் காலம் முழுவதும் நான் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுவேன். I would thank you for the rest of my life. காலம் முழுவதும் நான் உங்களுக்கு உண்மையா இருப்பேன். I will be faithful for the rest of my life. எத்தனை நாள் சொல்லிருப்பா? How many days she would have told them this? உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து உங்க சல்மோனை பாருங்க.
From the deep part of your heart, look at your கண்களை family. மூடிக்கொள்ளுங்க. Close your eyes. இயேசுவை பாருங்க. Look at Jesus. இயேசுதான் உங்களுடைய சல்மோன். Jesus is your salmon. இந்த இரவு வேளையில In this night, அவர் உங்களுடைய பாவத்தை பார்க்கல. he is not looking at your sin. நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு பார்க்கல. He is not looking at what you've done. ஆனா அவர் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற விசுவாசத்தை பார்க்கிறார். But he is looking at the faith that you have in him. எப்படி சல்மோன் எல்லாரும் என்னை எப்படி இழிவா பேசுவாங்க அப்படின்லாம் நினைக்காம ராகாப்ப கையை பிடிச்சாரு. How Salmon did not even think how everyone will look at him down if he holds on to Salmon. வேதம் சொல்லுது, இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக அவர் இழிவை எண்ணாமல் சிலுவையை சுமந்தாராம். God's word says, Jesus, for you and I, he did not even count his life, but he gave his life on the cross for us. நான் சொல்றேன் பிரதர், I tell you, brother. நான் சொல்றேன் சிஸ்டர், I tell you, sister. உங்களுடைய பாரங்களை எல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சிருங்க. Take your burdens and keep it outside. எல்லாவற்றையும் எடுத்து வெளியே வச்சிருங்க. Take all of it and keep it outside. கர்த்தர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற வாழ்வு உங்களால இல்ல. God, the life God has for you is not because of you. உங்க ஜெபத்தால இல்ல. Not because of your prayers. உங்க வேத வாசிப்பால இல்ல. Not because of your Bible reading. உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையினால இல்ல. Not because of your beautiful life. நீங்க விசுவாசம் வச்சிருக்கிற சல்மோன் ஆகிய இயேசு உங்க கையை பிடிச்சிருக்கிறார் பாருங்க. அதனாலதான் நீங்கள் வெளியேற பெற்ற வாழ்க்கையை அனுபவிக்க போகிறீர்கள். The faith that you have on the Salmon of Jesus Christ, who is holding on to your hand, that is why you've got grace. உங்களை கரம் பிடித்தவர் ஒரு நாள் கைவிட போறதில்லை. He who is held on to your hand will never ever forsake you. அவர் உங்க சந்ததியை கைவிட போறதில்லை. He will never forsake your generation. அவர் உங்களை குற்றம் சாட்ட போறதில்லை. He will not point you sinful. உங்களை அவர் குற்றவாளியாய் தீர்க்கிறதில்லை. He will not count you guilty. கர்த்தர் உங்களையும் உங்க சந்ததிகளையும் வெளியேற பெற்ற வாழ்க்கையை காண பண்ணுவார். The Lord is going to give you and your descendants a very precious life. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? How many of you can say amen? நல்ல தகப்பனே, உங்க சமூகத்திலே வருகிறேன். Dear Father, we come to your throne of grace. உங்க பிள்ளைகளுக்காக வருகிறேன். We come for your children. இந்த இரவு வேளையில இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருத்தரையும் நான் bless பண்றேன். I bless everyone who has heard this word in the middle of the night. இப்ப நாங்க செய்கிற இந்த ஜெபத்தை நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க. We thank you for listening to the prayer that we are praying right now. அந்த விசுவாசத்தோட நாங்க வருகிறோம். In that faith we come to you. எங்க மத்தியில, In the midst of us. இந்த வீட்ல, In this house. எங்க மத்தியில, In the midst of us. எங்களுடைய சல்மோனாகிய இயேசு நீங்க இப்ப நிக்கிறீங்க. We thank you because you, Jesus, our Salmon, is standing here. நீங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கு பக்கத்துல நிக்கிறீங்க. You're standing beside everybody here. அவங்களுக்கு நோக்கி உம்முடைய ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தினவராய் நீங்க நிக்கிறீங்க. You're standing in front of them with both your hands raised up. எங்க ஜெபத்தை நீங்க கேக்குறீங்க. You're listening to our prayers. அந்த விசுவாசத்தோட வர்றேன். We're coming to you with that உங்க faith. பிள்ளைகளை மனதார bless பண்றேன். We're blessing them in the name of 1000 மடங்கு பெருகுவார்களாக. Let them be 1,000 times blessed. உங்க பிள்ளைகளை நான் மனதார I ஆசீர்வதிக்கிறேன். bless them wholeheartedly. உங்க இவர்களுடைய காத்திருப்பெல்லாம் முடிந்தது. Let all their waitings be done. வெயிட்டிங் சீசன் எல்லாம் முடிந்தது. All their waiting season is done. இவங்க காத்திருந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளுவீங்க. They will receive whatever they've been waiting for. தேவன் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். God has given you freedom. மனிதர்கள் தர மறுத்த அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ், அந்த பங்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. What man has not given you, that inheritance the Lord is giving you. மனிதர்கள் உங்களுக்கு தர மறுத்த உங்களுடைய பங்கு, அதை தேவனிடத்திலிருந்து நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுவீங்க. The portion that man has declined from giving it to you, the Lord is giving it to you himself. அந்த ப்ரமோஷன், அந்த உயர்வு கர்த்தரிடத்திலிருந்து இறங்கி வரும். That promotion and that elevation will come from the Lord himself. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள். Listen to the word of God. மனிதர்கள் உங்களை புறக்கணிச்சாங்க. People could cast you aside. அது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காத. Don't think I don't know that. நீ அவமானப்பட்டு அழுதது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காத. Don't think I don't know how you've been ashamed and put aside. தனிமையில கண்ணீர் வடித்தது தெரியாதுன்னு நினைக்காத. Don't think I don't know how you were lonely and crying. ஏற்ற காலம் வந்து விட்டது. The appointed time has come. ஏற்ற காலம் வந்து விட்டது. Appointed time has come. உன்னுடைய தலை உயர்த்தப்படும். Your head will be lifted high. உன்னுடைய தலை Your உயர்த்தப்படும். head will be lifted high. உன் தலையை நான் உயர்த்தி காட்டுவேன். I'm going to lift your head high. தேசம் பார்க்க உன் தலை The உயர்த்தப்படும். nation will see your head being lifted high. உன் பிள்ளைங்க தெய்வீக சந்ததியாய் இருப்பார்கள். Your children will be a godly generation. உன் பிள்ளைங்க இந்த தேசத்துல பேர் பெற்றவர்களாய் Your இருப்பார்கள். children will be renowned in this nation. இந்த தேசம் உன்னுடைய வாழ்க்கையை புகழ்ந்து பேசும். This nation will talk beautifully about your life. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Amen.
கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. Listen to the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. Listen to the word of God. உங்க சல்மோன் உங்களை கரம் பிடித்திருக்கிறார். Your Salmon is holding your hand. உங்களுக்கு சொன்னதை செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் அவர் கைவிட போறதில்லை. He will never let go of it till he finishes what he has told நீங்க you. அப்படி சொல்றதுக்காக நான் தேங்க் பண்றேன்ப்பா. I thank you, Lord, for நான் உன்னை because you're கைவிட saying that. போறதில்லை. I'm not going to forsake உனக்கு you. சொல்லப்பட்ட எல்லா ப்ராமிஸும் நிறைவேறும். I will fulfill all the promise that I've given you. எல்லா ப்ராமிஸும் நிறைவேறும். Every promise will be fulfilled. உன்னுடைய கால்கள் திரும்புகிறது. Your legs will turn. வாக்குத்தத்தங்களின் நிறைவேறுதல் காலத்தை நோக்கி உன் கால்கள் திரும்புகிறது. Your legs will turn towards the time where the promises are being fulfilled. தூதர்கள் இறங்கி வருகிறார்கள். Angels are descending right now. தூதர்கள் இறங்கி வருகிறார்கள். Angels are descending right now. வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றி கொடுக்க To fulfill the promises இந்த that have been given. ராத்திரியிலிருந்து Tonight, தூதர்கள் உன்னோட கூட the இருப்பார்கள். angels will be with you. தூதர்கள் உன்னோட கூட வருவார்கள். Angels will go with you. வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறுகிறத உன் கண்ணால பாப்ப. You will see your promises being fulfilled with your own eyes. உன் பிள்ளைங்க எழும்பி ஆளுகிறத உன் கண்ணால பாப்ப. You will see your children rise up and rule this nation. எந்த பிள்ளைகளை சத்துரு அழிக்க நினைத்தானோ Which children the enemy tried to destroy. அதே பிள்ளைகளை இந்த தேசத்துல நான் பேர் பெற்றவர்களாக நிறுத்துவேன். The same children will stand up as renowned in this nation. ஏன்னா நீ என் மேல விசுவாசம் வைத்திருக்கிற. Because you have put your faith in me. ஏன்னா நீ என் மேல விசுவாசம் வைத்திருக்கிற. Because you have put your faith in me. உன்னுடைய விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். Your faith will win this world. உலகத்தை ஜெயிக்கும். It will win this world. இந்த தேசத்தை ஜெயிக்கும். It will win this nation. உன் விசுவாசம் இந்த கலிபோர்னியாவை ஜெயிக்கும். Your faith will win this உன் California. விசுவாசம் இந்த பட்டணத்தை ஜெயிக்கும். Your faith will win this city. அப்படி சொல்லுவீங்க bless பண்றதுக்காக நாங்க தேங்க் பண்றோம். We thank you because you are blessing your children like that, உங்க Lord. வீடுகள்ல திராட்சரசம் குறைவில்லாது இருக்கட்டும். Thank you, Lord, that the houses will not be left of the wine. பெரிய financial breakthrough உண்டாவதா. Thank you for there's going to be a big breakthrough in your ஒரு finances. பெரிய financial breakthrough உண்டாவதா. A big financial breakthrough in everyone's household. இவர்கள் இந்த வருஷத்திலே தானே In this year itself, நிறைய சொத்துக்களை வாங்குவாங்க ஆண்டவரே. they will be able to buy a lot of land, oh God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக சொத்துக்களை வாங்குவாங்க. They will buy a lot of land for the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யம் பெருகையினால் சொத்துக்களை வாங்குவாங்க. They will buy a lot of land to expand the kingdom of God. சொல்லி நான் மனதார bless பண்றேன். I'm blessing them with all of my heart. பலவீனங்கள் மாறும். Every weakness in their body will change. பலவீனங்கள் மாறும். Every weakness in their body will change. பலவீனங்கள் இவர்களை மேற்கொள்ளுவது இல்ல. No weakness will overcome them. I declare in the name of Jesus Christ. இயேசுவின் நாமத்திலே நான் கட்டளையிடுகிறேன். அப்படி சொல்லி நாங்க bless பண்றோம். I bless them in that way. இந்த எல்லா எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு In all this prayer, நீங்க என் பக்கத்துல நிக்கிறீங்க. you're standing beside இங்க me. இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பக்கத்துல நிக்கிறீங்க. You're standing beside everybody கையை here. பிடிச்சு சொல்றீங்க. You're holding their hand ஓ and you're telling them. சல்மோன் சொல்லுகிறேன். Your Salmon ஓ says. சல்மோன் சொல்லுகிறேன். Your Salmon says. ஓ வாழ்க்கையை நான் உயர்த்தி காட்டுவேன். I will lift your life and show you. வாழ்க்கையை நான் உயர்த்தி I will காட்டுவேன். lift your life and show நீ you. உயர்த்தப்படுகிறத யாவருடைய கண்களும் பார்க்கும். You are being lifted high will be seen by every eye around. I declare in the name of Jesus Christ. I declare it in Jesus' name. அப்படி சொல்லி உங்க பிள்ளைகளை bless பண்றேன். I bless them in that way, Lord. இந்த எல்லா எங்களுடைய ஜெபத்துக்கும் In all this prayer, எங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கும் our words, நீங்க இப்ப எங்க மத்தியில நின்னு you're standing beside us. எங்களுடைய சல்மோன் இயேசு நீங்க நின்று Our Salmon, Jesus, you're standing. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கு நேராக You're standing in front of every one of உங்களுடைய us. கரங்களை உயர்த்தி You're stretching your hands. இவர்கள் எல்லைகளுக்கு நேராக உங்க கரத்தை உயர்த்தி You're stretching towards their இவர்கள் bodies. வீடுகளுக்கு நேராக உங்க கரத்தை உயர்த்தி You're stretching it towards their homes. எங்கள் வார்த்தைகளுக்கு ஜெபத்துக்கு To our words and our prayers. நீங்க உங்க வாயை திறந்து You are opening your mouth for them. எங்கள் ஜெபத்துக்கு வார்த்தைகளுக்கு For our prayers and our words. நீங்க இப்ப ஆமென்னு சொன்னதற்காக Because you said amen to them. அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொன்னதற்காக Because you said let it be so. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். We tell you thank you from the bottom of our heart. எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. We ask this all in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you so much.